worker and businesswoman. She is a Saudi national, moreover, owner of Jeddah-based companies Samira Aziz Group and Samira Aziz Entertainment, the first Saudi production house in India. Samira Aziz is the first Saudi female director in Bollywood. She is the most notable as a radio presenter of her weekly show Marhaba in Asian Radio Live based in UK. She is an elected Saudi director of UN affiliated Global Sports Federation. She is a chief editor of business and entertainment related publications. She was also notable for her work with the Saudi Gazette newspaper as a senior international editor in the past. She is the first Saudi novelist of Urdu language in Saudi Arabia. We all have an immense pleasure for your great presence in this evening. I would like to extend a warm welcome to you, ma'am. Today, our business opportunity presentation will be led by well-renowned personalities. Mr. Jishad Bakar, Modi Care Global Black Women Director and welcome to you, sir. I would like to welcome Mr. Shanil Kumar, Modi Care Platinum Director to this session. Warm welcome to you, sir. My honor to welcome Mr. Abdul Ahad, Modi Care Social Media Winner to this session. Welcome to you, sir. We are also the great presence of our beloved director, Mr. Ubaidullah Edwana, EMT News Today, who is always a good leader and an inspiration to us. A warm welcome to you, sir. Last but not the least, I welcome each and everyone to this session. Thank you. Thank you, Madam Fatima Hanna. Thank you very much, and thank you for our chief guest also. Okay, the prominent personality, Madam Samira Aziz. Okay, നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരെ നമ്മൾ ക്ഷണിക്കപ്പെട്ട നമ്മുടെ അതിഥികളെയൊക്കെ തന്നെ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഇന്നത്തെ സെഷൻ നമ്മുടെ മലയാളത്തിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടവർ 99% മലയാളി സമൂഹമാണ്. അവരിൽ പലർക്കും തന്നെ മോഡി കെയറിനെ കുറിച്ച് അറിയുവാൻ വേണ്ടി അങ്ങേയറ്റം ആഗ്രഹമുണ്ട്. നമ്മൾ ഇന്ന് ഏറ്റവും നിർണായകമായിട്ടൊരു ദിവസമാണ് ഇന്ന്. നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം 26 വർഷമായി കഴിഞ്ഞ 2.5 പതിറ്റാണ്ട് കാലമായിട്ട് ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് സ്തുത്യർഹമായ സേവനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രമുഖമായിട്ടുള്ള സ്ഥാപനം മോഡി കെയർ, അതിന്റെ നെറ്റ്വർക്ക് ഇന്ന് സൗദി അറേബ്യയിലേക്ക് കൂടി ഏറ്റവും കൂടുതൽ മലയാളി സമൂഹമുള്ള സൗദി അറേബ്യയിലേക്ക് കൂടി വ്യാപിക്കുകയാണ്. ഏറെ വൈകാതെ GCC രാജ്യങ്ങളിൽ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും തന്നെ ഇതിന്റെ പ്രതീതികൾ തീർച്ചയായിട്ടും കടന്നു വരും. അപ്പോൾ എന്താണ് മോഡി കെയർ എന്ന് നമ്മോട് പറയുന്നതിന് വേണ്ടി ഏറ്റവും പ്രമുഖ വ്യക്തിത്വങ്ങൾ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് വന്നെത്തിയിരിക്കുന്നത്. മോഡി കെയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന എക്സിക്യൂട്ടീവ്സിനെയാണ് നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. അവരെ സ്വാഗതം അതിനു മുമ്പായിട്ട് വി വെൽക്കം our prominent personality, our chief guest, Madam Samira Aziz, for inaugurating this prominent, very important session. Please, Madam, please inaugurate this session. We need your prayer and your appreciation and your support, full-time support. Please, Madam. Please. Sir, എല്ലാവരോടും മ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറയണേ. എല്ലാവരും മ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് മ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ട്. എല്ലാവരും സഹകരിക്കുക. എല്ലാവരും മ്യൂട്ട് ചെയ്യൂ, പ്ലീസ്. So can you hear me? Can you listen to me? Yes, madam. Proceed. Yeah, go ahead. Thank you so much. Thank you so much, Mr. Ubaid. Hello, ladies and gentlemen. And it's really an honor for me to inaugurate this event of network marketing company Modi Care, Saudi chapter. And as we all know, direct marketing, which is selling products directly to the market, it is more attractive in today's fast-paced world. So I'm really glad to know the network marketing company has lots of healthcare variety products, and if an kid is expected to purchase, he can apply online, and it is delivered to families by utilizing the app of Modicare simply by the debit account, which will be credited to Modicare account, and all the products can be sent to family. This sounds very interesting and easy also as for the door-to-door online service. Really amazing. So as I'm told that it is a healthy product, it has so many healthy products and which are available at a very reasonable prices, and with the subsidy of 30% and
some 4% commission for recommending it. I mean, when you refer Modicare to people and they buy the products from it, then a percentage of money as a commission is received by you and you get benefited. So it's an exciting idea, really exciting idea that you are the customer and at the same time you can have the business as well. So even in this COVID-19, as I heard that it is active, and this is also a very fantastic thing. So I'm inaugurating this session with the best of luck to the customers and to the Modicare. Thank you so much for having me. Thank you, madam. Thank you very much for inspiring comments. Thank you very much. We need your continuous and full-time support with us. Okay. Thank you, madam. Once again, thanks on behalf of Modicare, the entire team members. Okay. നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സെഷനിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർ, നമ്മുടെ ഈ മോഡികെയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന നൂറുകണക്കിന് പ്രേക്ഷകർ നമ്മുടെ EMT ന്യൂസ് ടുഡേയുടെ സൂമിലൂടെയും അതുപോലെ തന്നെ EMT ന്യൂസ് ടുഡേയുടെ ഫേസ്ബുക്ക് ലൈവിലൂടെയും കടന്നു വരികയാണ്. അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രസന്റേഷൻ നടത്തുന്നത് ബിസിനസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി പ്രസന്റേഷൻ ആൻഡ് ഓപ്പൺ ഫോറം. അത് ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് ബിസിനസ്മെന്റ് സ്റ്റാർ ഓഫ് ദി ഡേ, ദി സെന്റർ ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ, മിസ്റ്റർ ജിഷാദ് ബക്കർ. മോഡികെയറിന്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് മിസ്റ്റർ ജിഷാദ് ബക്കറിനെ ക്ഷണിക്കുകയാണ് ഈ പ്രസന്റേഷന് വേണ്ടി. മോഡികെയർ ഗ്ലോബൽ ബ്ലാക്ക് ഡയമണ്ട് ഡയറക്ടർ ആൻഡ് ഡയറക്ട് സെല്ലിംഗ് എന്റർപ്രണർ മിസ്റ്റർ ജിഷാദ് ബക്കർ, please join with us. Thank you, Mr. Ubaidullah. Thank you. I'm very glad to be here, and I really surprised and thrilled because of the introduction by Mrs. Samira Aziz. Thank you very much. You have very much detailed about direct selling industry. Actually, this industry is misunderstood by a lot of people, but I really surprised because you give a very beautiful description about this industry. I'm so much privileged to be a part of this community. Thank you very much. And actually, our company Modicare is not yet launched in Saudi. It's a virtual launch only, because a lot of Malayalis working in Saudi Arabia. So not only in Saudi Arabia, it's almost all the GCC countries. So I think the last 3-4 months back, I think the starting of Corona time, we have doing so much of programs out of the country, because we are getting so much of response, because we are doing it online right now. That's why. Anyway, I'm very glad to be here because first of all, ഒരുപാട് എൻ്റെ നാട്ടുകാരെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അതാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം. സോ താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. എൻ്റെ പേര് ജിഷാദ് ബക്കർ. I think most of the people are Malayali, so I think you are very much comfortable in Malayalam, right? Yes. Ubaid sir? Yes, sir. Yeah. You're right. Okay. Yes, Okay. please. Okay. Thank you. So, welcome everyone to today's opportunity presentation. നമ്മൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ദിവസമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സമയത്താണ് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് സങ്കല്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കുക. മേ ബി ഇറ്റ്സ് എ ടേണിംഗ് പോയിന്റ് ഇൻ യുവർ ലൈഫ്, ബിക്കോസ് ഫ്യൂ ഇയേഴ്സ് ബാക്ക്, കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് എൻ്റെ ലൈഫിലും ഇതുപോലെ ഒരു ചേഞ്ച് സംഭവിച്ചത്. ഞാൻ എൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞു. എൻ്റെ പേര് ജിഷാദ് ബക്കർ എന്നാണ്. ഞാനിപ്പോൾ താമസിക്കുന്നത് തൃശ്ശൂരാണ്. ബേസിക്കലി ഞാനൊരു ട്രെയിനറാണ്, ഒരു ബിസിനസ് കോച്ചാണ്. കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ഈ ഒരു ബിസിനസ് കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിൽ എന്നെ അട്രാക്ട് ചെയ്ത ഒരുപാട് ഘടകങ്ങൾ, നമ്മളുടെ നിത്യജീവിതത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ നിത്യേന നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരുപാട് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, വളരെ മികച്ച ഗുണനിലവാരമുള്ള, ലോകോത്തര നിലവാരമുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഈ കമ്പനിയിലുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി. ഒപ്പം ഒരു മികച്ച ബിസിനസ് അവസരമുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി. അപ്പൊ അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചപ്പോഴാണ് ഞാൻ ശരിക്കും സർപ്രൈസ്ഡ് ആയത്. കാരണം സാധാരണ നമ്മളൊരു ജോലിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിസിനസ്സിലോ ലഭിക്കാത്ത ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം, ആൻഡ് വി ക്യാൻ കോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ആസാദി. സോ ഈ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം ഇവിടെ ലഭിക്കും എന്നുള്ളത് ശരിക്കും നമുക്ക് റിയലൈസ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു. ദെൻ ഇപ്പോൾ ഒരു 6-7 വർഷങ്ങൾക്ക് ഇപ്പുറം ഞാൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് സന്തോഷം തോന്നുന്നു. കാരണം ഇന്നത്തെ ടീമിൽ നിരവധി ആളുകൾക്ക് അവര് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ജീവിതം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ വീട്ടമ്മമാരുണ്ട്, അതിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്, അതിൽ വളരെ ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളുണ്ട്, പ്രൊഫഷണൽസ് ഉണ്ട്. സമൂഹത്തിന്റെ പല തലങ്ങളിലുള്ള പല ആളുകളും പാർട്ട് ടൈം ആയിട്ടും ഫുൾ ടൈം ആയിട്ടും ഈ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നു. ഇന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കൊറോണ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വൈറസ് നമ്മുടെ ഒക്കെ ലോകത്തിന്, അതായത് മോർ ദാൻ 200 കൺട്രീസ് അഫക്റ്റഡ് ആണ്. ലോകത്തിന്റെ മുന്നിൽ ഒരു വലിയ അൺസർട്ടനിറ്റിയാണ് കൊറോണ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ബട്ട് ഐ ബിലീവ് ദാറ്റ് ദിസ് ഈസ് ദ ഓൺലി, മേ ബി ദിസ് ഈസ് എ വെരി റയറസ്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രി വിച്ച് ഷോയിങ് ഹയസ്റ്റ് ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ഈവൺ ഇൻ ദിസ് കൊറോണ ടൈം. ഈ ഒരു കോവിഡ് ടൈമിൽ പോലും വലിയ ഒരു ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് കാണിക്കുന്ന ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി ആയിട്ട് മോദികെയർ മാറിയിരിക്കുകയാണ്, നെറ്റ്വർക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് മാറിയിരിക്കുകയാണ്.
സോ എൻ്റെ ഒരു ഹംബിൾ റിക്വസ്റ്റ്, ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഏത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലുള്ള ആളുകളാണെങ്കിലും, ഏത് ക്വാളിഫിക്കേഷൻസിലുള്ള ആളാണെങ്കിലും, എന്ത് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആളുകളാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും, you should just understand what is the beauty of network marketing business and what is the beauty of Modicare business. അതൊന്ന് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ്, ഒന്ന് പഠിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്, മനസ്സിലാക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. And rest of the part you can take any decisions, that's not a problem. So ഞാൻ കൂടുതൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിലേക്ക് ഞാൻ കടക്കുന്നില്ല. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ I'm a direct selling entrepreneur. Right now I'm one of the top rank achiever, global Black Diamond director, and I'm one of the top earner on South India also. And I'm one of the proud member of Samir Modi Advisory Council. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ടൈറ്റിൽസും അതുപോലെ ഒരുപാട് അച്ചീവ്മെന്റ്സും ഈ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്കിടയിൽ എനിക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. താങ്ക്സ് ടു മൈ ടീം, ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് ഓൾ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദെയർ എഫേർട്സ്. ബിക്കോസ് നെറ്റ്വർക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് ഇസ് അബ്സല്യൂട്ട്ലി എ ടീം വർക്ക്. അപ്പൊ എന്തായാലും ഇന്നത്തെ പ്രസന്റേഷനിലേക്ക് ഞാൻ കിടക്കുകയാണ്. എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു പ്രസന്റേഷൻ ഒരു ടേണിംഗ് പോയിന്റ് ആവട്ടെ എന്നുള്ള ഒരു പ്രാർത്ഥനയോട് കൂടി ഞാൻ എന്റെ പ്രസന്റേഷനിലേക്ക് പോവാണ്. Ubaid sir, can I share my screen? Yeah, yes sir. Okay. Mr. Raji, please support. Mr. Raji, screen save ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഓക്കേ, റെഡിയാ. ഓക്കേ. അപ്പോ ചോദിക്കാം. എല്ലാവരും മ്യൂട്ട് ചെയ്യൂട്ടോ പ്ലീസ്. Can you see my screen? Yeah, sure. Okay, thank you very much. Okay. So once again, welcome to wonderful world of Modicare, my dear friends. And നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങളുണ്ട്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വിജയിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. വിജയത്തിനെ നമ്മളൊക്കെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് പല രൂപത്തിലാണ്. ചില ആളുകൾ ഒരുപക്ഷെ സ്വന്തമായിട്ടൊരു വീട് വേണമെന്നാവാം, സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു വാഹനം വേണമെന്നാവാം, അല്ലെങ്കിൽ ലൈഫ് കുറെ കൂടി ഒരു പീസ്ഫുൾ ആവണമെന്നാവാം, അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആവാം, അവരുടെ കല്യാണമാവാം. എന്തായാലും സക്സസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് പല പല രീതിയിലാണ്. സോ ഈ സക്സസിലേക്ക് എത്താൻ നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ളത് രണ്ട് മാർഗങ്ങളാണ്. ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ജോലിക്ക് പോകാം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബിസിനസ് ചെയ്യാം. ജോലി അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ്, ഇത് രണ്ട് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള ഓപ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. നോർമലി ഇതിൽ ഏതാണ് ബെസ്റ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കറിയാം ബിസിനസ് ആണ് ബെസ്റ്റ് എന്നറിയാം. കാരണം ബിസിനസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ പ്രോഫിറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. കാരണം ജോബിന് നമ്മൾ പോകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് സാലറി മാത്രമാണ് ലഭിക്കുന്നത്. സംഗതി ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര ഈസി ആയിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല. കാരണം ബിസിനസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് വെരി റിസ്ക്. പക്ഷേ ബിസിനസ്സിലൂടെയാണ് പ്രോഫിറ്റ് ലഭിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം. ഞാൻ ഇനി ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്ന ഈ ഒരു സ്ലൈഡ് ഒരുപക്ഷെ ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകളെ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ആണ്. ഒരുപക്ഷെ പല ആളുകൾക്കും അറിയാം. കാരണം ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് റോബർട്ട് കിയോസാക്കി എന്ന് പറയുന്ന ലോക പ്രശസ്തനായിട്ടുള്ള ഒരു എക്കണോമിസ്റ്റ് ആണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ റിച്ച് ഡാഡ് പൂർ ഡാഡ് എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകമാണ് ഒരുപക്ഷെ ലോകത്ത് ഖുറാനും ബൈബിളും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിറ്റഴിക്കപ്പെട്ടുള്ളതെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു തിയറിയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ പറയുന്നത്. ലോകത്തിലുള്ള ആളുകളെ മുഴുവൻ പണത്തിന്റെയും സമയത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ 4 കാറ്റഗറി ആയിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ആദ്യത്തെ കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്നത് എംപ്ലോയി കാറ്റഗറിയാണ്. രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറി ബിസിനസ് കാറ്റഗറിയാണ്. മൂന്നാമത്തെ കാറ്റഗറി സെൽഫ് എംപ്ലോയിഡ് ആണ്. നെക്സ്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റർ കാറ്റഗറിയാണ്. അപ്പൊ ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്നത് സെൽഫ് എംപ്ലോയിഡ് ആൻഡ് എംപ്ലോയി കാറ്റഗറി ആണെങ്കിൽ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്നത് ബിസിനസ് ഓണർ ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റർ കാറ്റഗറിയാണ്. സോ നമുക്കൊന്ന് വെറുതെ ഒന്ന് പഠിച്ചു നോക്കാം എന്താണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്നുള്ളത്. എംപ്ലോയി കാറ്റഗറി മീൻസ് ദേ ഹാവ് നോ ടൈം, ദേ ഹാവ് നോ മണി. നമ്മളൊരു എംപ്ലോയി കാറ്റഗറിയിലാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ പണവും ഉണ്ടാവാറില്ല, നമ്മുടെ കയ്യിൽ സമയവും ഉണ്ടാവാറില്ല. കാരണം നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള സമയം നമ്മൾ മറ്റൊരാൾക്ക് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് സാലറി അല്ലെങ്കിൽ വരുമാനം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അത് മാത്രമല്ല, നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി തന്നെയാണ് തുടക്കം മുതൽ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മേ ബി 10 വർഷം കഴിഞ്ഞാലും 20 വർഷം കഴിഞ്ഞാലും 30 വർഷം കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ ജോലിക്ക് പോയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു അസുഖം വന്നാൽ നമുക്ക് വരുമാനമില്ല. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇഫ് യു ആർ ആക്റ്റീവ് ദെൻ ഓൺലി യു വിൽ ഗെറ്റ് ഇൻകം. ഇതാണ് എംപ്ലോയി കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്നത് സെൽഫ് എംപ്ലോയിഡ് ആണ്. സെൽഫ് എംപ്ലോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഫ് യു ആർ എ പ്രൊഫഷണൽ, ഇപ്പം നിങ്ങളൊരു ഡോക്ടറാണ്, എഞ്ചിനീയർ ആണ്, നിങ്ങളൊരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു ഷോപ്പ് ഓണർ ആണെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾ സെൽഫ് എംപ്ലോയിഡ് കാറ്റഗറിയാണ്. ആ കാറ്റഗറിയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എത്രമാത്രം സമയമാണ് നിങ്ങൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിനനുസരിച്ചാണ് നിങ്ങൾക്ക് വരുമാനം വരുന്നത്. അവിടെയും നിങ്ങളൊരു വൺ മാൻ ഷോ ആണ്. ദർ ഇസ് നോ ലിവറേജ്. നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ലിവറേജ് ഇല്ല. ദർ ഇസ് നോ ലിവറേജ്. നിങ്ങളുടെ ആക്ടിവിറ്റി, നിങ്ങളുടെ സ്കില്ലിനെ നിങ്ങൾ മണിയാക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. അത് മേ ബി അക്കൗണ്ടിങ് സ്കിൽ ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെക്കാനിക്കൽ സ്കിൽ ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ സ്കിൽ ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡോക്ടർ സ്കിൽ ആവാം, ദാറ്റ് മീൻസ് മെഡിസിനൽ സ്കിൽ, എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആവാം. ആ സ്കില്ലിനെയാണ് നിങ്ങൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ദർ ഇസ് നോ ലിവറേജ്. അവിടെ നിങ്ങൾക്കൊരു ലിവറേജ് കിട്ടുന്നില്ല. അവിടെയും നിങ്ങൾ ആക്റ്റീവ് ആവുന്ന സമയത്ത് മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വരുമാനം ലഭിക്കൂ. ഇതാണ് ഇ ക്ലാസിന്റെയും എസ് ക്ലാസിന്റെയും പ്രത്യേകത. റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള വിഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ബിസിനസ് ഓണർ ഗ്രൂപ്പ് ആണ്.
ബിസിനസ് ഓണർ ഗ്രൂപ്പിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് മേ ബി അവർക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു ടീം ഉണ്ടായിരിക്കും. അവരുടെ സ്കില്ലിനോ അവരുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻസിനോ അവിടെ പ്രാധാന്യമില്ല. അവർക്ക് വേണ്ടി ഒരു സിസ്റ്റമാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ദേ ഹാവ് ഓൺ എ സിസ്റ്റം ആൻഡ് ആ സിസ്റ്റം വർക്കിംഗ് ഫോർ ദം. ആ സിസ്റ്റം ആയിരിക്കും അവർക്ക് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. മേ ബി ഒരു 200-300 സ്റ്റാഫ് ഉള്ള ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ വ്യക്തിയുടെ ലീഡർഷിപ്പിനാണ് അവിടെ പ്രാധാന്യം, അല്ലാതെ ആ വ്യക്തിയുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻസിനോ എക്സ്പീരിയൻസിനോ ഒന്നുമല്ല അവിടെ പ്രാധാന്യം. ദേ ഹാവ് എ സിസ്റ്റം. ആ വ്യക്തി ആക്റ്റീവ് ആണോ ഇനാക്റ്റീവ് ആണോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിന് യാതൊരു പ്രാധാന്യമില്ല. ആ വ്യക്തിക്ക് വരുമാനം ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നാലാമത്തെ ഒരു വിഭാഗമാണ് ഇൻവെസ്റ്റർ കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇൻവെസ്റ്റർ കാറ്റഗറിയുടെ പ്രത്യേകത മറ്റ് 3 വിഭാഗം ആളുകളും പണത്തിന് പിന്നാലെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇൻവെസ്റ്റർ കാറ്റഗറിയുടെ പിന്നാലെയാണ് പണം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ബിക്കോസ് ദേ ഹാവ് അസെറ്റ്സ്. അവർക്ക് ഒരുപാട് അസറ്റുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു. സോ അവര് വീണ്ടും അവരുടെ മണി അവർ അസറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. ദെൻ ആ അസറ്റിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ഇൻകം അവർക്ക് റീജനറേറ്റ് ചെയ്യും. ഇതാണ് 4 തരത്തിലുള്ള ആളുകൾ. ഇപ്പൊ ഈ പ്രസന്റേഷൻ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾ സ്വയം ഒന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കാം ഞാൻ ഏത് കാറ്റഗറിയാണെന്നുള്ളത്. ഏറ്റവും രസകരമായ കാര്യം ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള ഇ ക്ലാസ് ആൻഡ് എസ് ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലോകത്തിലെ 90% ആളുകളും ഈ കാറ്റഗറിയിലാണ്. ആൻഡ് റെസ്റ്റ് ഓഫ് 10%, 10% ആളുകൾ മാത്രമാണ് ബിസിനസ് ഓണർ ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റർ കാറ്റഗറിയിലുള്ളത്. എന്നാൽ ലോകത്തിലെ സമ്പത്തിന്റെ 90% ഇരിക്കുന്നതും ഈ റൈറ്റ് സൈഡ് കാറ്റഗറിയിലാണ്. ബാക്കിയുള്ള 10% സമ്പത്താണ് എംപ്ലോയീസും സെൽഫ് എംപ്ലോയിഡും ഡിവൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ എംപ്ലോയി ആൻഡ് സെൽഫ് എംപ്ലോയിഡ് കാറ്റഗറി ശരീരത്തിന്റെ 90% കൊണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ്. ദേ devote 90% of the body to get income. അതേസമയം 10% people, business owner and investor, they devote only 10% to generate their income. So a lot of differences ഉണ്ട്. ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡും റൈറ്റ് സൈഡും തമ്മിലുള്ള ഒരുപാട് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള ആളുകൾ ഇ ക്ലാസ് ആൻഡ് എസ് ക്ലാസ് they always searching for security. അവർക്ക് ആവശ്യം സെക്യൂരിറ്റിയാണ്. അതുകൊണ്ട് അവർ എന്തെങ്കിലും ഒരു ജോലി കിട്ടിയാൽ, ഒരു സാലറി കിട്ടിയാൽ അവരതിൽ ഹാപ്പി ആയിരിക്കും. അതേസമയം ബിസിനസ് ഓണർ ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റർ കാറ്റഗറി ദേ ആർ റെഡി ടു ടേക്ക് റിസ്ക്. അവർക്ക് റിസ്ക് എടുക്കാൻ അവർക്ക് ഇഷ്ടമാണ്. ആൻഡ് ദേ ലൈക്ക് ഫ്രീഡം. അവർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യവും ആവശ്യമാണ്. അപ്പൊ നോർമലി നമ്മൾ എല്ലാവരും സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ എംപ്ലോയി അല്ലെങ്കിൽ സെൽഫ് എംപ്ലോയിഡ് കാറ്റഗറിയുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് ദർ ഇസ് നോ ലിവറേജ് ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ്. നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ ഗൾഫിലേക്ക് വരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്തിരുന്നത് ഒരു 10 മണിക്കൂറായിരുന്നെങ്കിൽ സ്റ്റിൽ യു ആർ വർക്കിംഗ് 10 hours. അതിനനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് വരുമാനം കിട്ടുന്നത്. അടുത്ത 10 വർഷം കഴിഞ്ഞാലും യു ആർ വർക്കിംഗ് 10 hours. അതിനനുസരിച്ച് വരുമാനം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. അതേസമയം നിങ്ങൾ ഒരു ബിസിനസ് ഓണറോ ഇൻവെസ്റ്ററോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ലിവറേജ് യുവർ ബിസിനസ് അവേഴ്സ്, യു ക്യാൻ മൾട്ടിപ്പിൾ യുവർ ബിസിനസ് അവേഴ്സ്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബിസിനസ് ഷോപ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു 10, 20, 30 ബ്രാഞ്ചസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നിങ്ങളുടെ ടൈം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ പ്രസക്തമായ ഒരു ചോദ്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് നമ്മളൊരു ജമ്പ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? യു ഹാവ് എനി പ്ലാൻ ടു ചേഞ്ച് യുവർ കോൺട്രാക്ട് ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് സൈഡ് കോൺട്രാക്ട്? ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ മാറണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമുക്ക് ആകെ ഒരു ഓപ്ഷൻ മാത്രമാണുള്ളത്. യു ഹാവ് ടു സ്റ്റാർട്ട് എ ബിസിനസ്. നിങ്ങളൊരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് ബിസിനസ് നിങ്ങൾ തുടങ്ങണം. സിസ്റ്റമാറ്റിക് ബിസിനസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ തന്നെ പോയി തുറക്കുന്ന കട, ഞാൻ തന്നെ ഇരിക്കുന്ന കട, ഞാൻ തന്നെ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന കട, ഞാൻ തന്നെ ക്യാഷ്യർ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന കട, അതിനൊരിക്കലും നമ്മൾ ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ്സ് ഓൾ എ സെൽഫ് എംപ്ലോയ്മെന്റ്. കാരണം നിങ്ങൾ ആ സീറ്റിൽ നിന്ന് എന്ത് മാറുന്നുവോ അന്ന് നിങ്ങളുടെ ബിസിനസിന്റെ ഗ്രോത്ത് താഴേക്കായിരിക്കും പോകുന്നുണ്ടായിരിക്കും. ഒരിക്കലും ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവില്ല. സോ ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് ബിസിനസ് നമുക്ക് തുടങ്ങാൻ കഴിയണം. ഞാനിത് പറയുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വൈ വി ആർ ഡൂയിങ് ദിസ് ബിസിനസ്, എന്തിന് നമ്മൾ മോദിക്കർ ബിസിനസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കേൾക്കണം, അതാണ് ഈ ഒരു പ്രസന്റേഷന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ബേസിക്കലി വി ഹാവ് 3 types ഓഫ് ബിസിനസ്. 3 തരത്തിലുള്ള ബിസിനസ് നമുക്കുണ്ട്. അപ്പോൾ 1 is ട്രഡീഷണൽ ബിസിനസ് ആൻഡ് നമ്പർ 2 is ഫ്രാഞ്ചൈസി മോഡൽ ബിസിനസ്. ട്രഡീഷണൽ ബിസിനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഒരു ഹ്യൂജ് ക്യാപിറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹ്യൂജ് റിസ്ക് നമ്മൾ എടുക്കാൻ തയ്യാറാണ്. എന്ത് ഷോപ്പ് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് തുടങ്ങാം. ചെറിയ ഷോപ്പ് തുടങ്ങാം, ഒരു വലിയ ഷോപ്പ് തുടങ്ങാം. പക്ഷേ റിസ്ക് ഫാക്ടർ വളരെ കൂടുതലാണ്. കാരണം ബിസിനസ് നടക്കുമോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് യാതൊരു ഗ്യാരണ്ടിയും നമുക്കില്ല. അതാണ് ട്രഡീഷണൽ ബിസിനസിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത. അതിപ്പോ സൗദി അറേബ്യയിലാണെങ്കിലും ഖത്തറിലാണെങ്കിലും ദുബായിലാണെങ്കിലും ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിലും ട്രഡീഷണൽ ബിസിനസ് ഫോർമുല ഇസ് സെയിം. The same time, the next business model is franchisee business model. Franchisee business model പ്രത്യേകത there is no risk factor because നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ഫ്രാഞ്ചൈസി അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ഒരു ഡീലർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വേൾഡ് ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രാൻഡ് ആയിരിക്കാം. പക്ഷേ ആ ബ്രാൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ, ആ ബ്രാൻഡ് പറയുന്നത് പോലൊരു സർവീസ് നിങ്ങൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ യു നീഡ് ടു ഇൻവെസ്റ്റ് ഹ്യൂജ് ക്യാപിറ്റൽ. ഒരു മുതൽ മുടക്ക് നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തണം. സോ ഈ 2 ബിസിനസ് മോഡലിന്റെയും ഏറ്റവും വലിയൊരു ഡീമെറിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് റിസ്ക് ആണ്, ഒന്ന് ക്യാപിറ്റൽ ആണ്. So there is a new business model and that is called network marketing business. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വലിയ മുതൽ മുടക്കോ വലിയ റിസ്കോ നിങ്ങൾ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഓൺട്രപ്രണർ ആവാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. Because right now I am really enjoying the free entrepreneurship business model.
എന്താണ് നെറ്റ്വർക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് ബിസിനസ് മോഡൽ? നെറ്റ്വർക്ക് മാർക്കറ്റിംഗിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത നോ റിസ്ക്, ലോ കോസ്റ്റ് എൻട്രി. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഷെഡ്യൂളിൽ വർക്ക് ചെയ്യാം. ദർ ഇസ് നോ അഡീഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്. യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു ഇൻവെസ്റ്റ് ഫോർ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഓർ ഗോ ഡൗൺ ഓർ ഓഫീസ് ഓർ സ്റ്റാഫ്, നത്തിങ്. ആൻഡ് യു ക്യാൻ വർക്ക് ഫ്രം എനിവേർ. ഇപ്പൊ ഞാൻ തൃശ്ശൂരിലാണ്, നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നത് സൗദി അറേബ്യയിലാണ്, പല ആൾക്കാർ ദുബായിലാണ്, പല ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തിരുന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ബിസിനസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി സംസാരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ദർ ഇസ് നോ ഇൻകം സീലിംഗ്. You are designing your income. You have the right to design your check, and you can build your social skills, and you can get an opportunity to help others. മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കാനുള്ള അവസരം നിങ്ങൾക്ക്. And of course, there is a huge opportunity for the personal growth because you are getting a lot of training programs. Trainings are readily available. And the last but not the least, you can build your own dreams. ആ വാചകത്തിന് ഭയങ്കര പവർ ഉണ്ട്. Because right now we are building someone's dreams, not ours. നമ്മൾ മറ്റാരുടെയൊക്കെയോ സ്വപ്നങ്ങളാണ് നമ്മൾ ബിൽഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങളല്ല. നെറ്റ്വർക്ക് മാർക്കറ്റിംഗിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത യു വിൽ ഗെറ്റ് ലിവറേജ്. നിങ്ങൾക്ക് ലിവറേജ് കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു ദിവസം 8 മണിക്കൂർ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ ഒരാഴ്ചയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് 40 മണിക്കൂറാണ്. ഒരു വർഷം നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് 2000 മണിക്കൂറാണ്. 30 കൊല്ലം നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് വെറും 60,000 മണിക്കൂർ മാത്രമാണ്. എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് ബിസിനസ്സിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് 15 ദാറ്റ് മീൻസ് 3 മണിക്കൂർ നിങ്ങൾ 5 ദിവസം വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 15 മണിക്കൂർ വരുന്നു. വെറും ചുരുക്കം പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങി നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വർഷം കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ 75,000 ബിസിനസ് മണിക്കൂറാണ് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. വിത്തിൻ എ ഇയർ യു ആർ ക്രിയേറ്റിംഗ് മോർ ദാൻ 75,000 ബിസിനസ് അവേഴ്സ്. ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ ദിസ് ഇസ് ദ അനദർ ബ്യൂട്ടി ഓഫ് നെറ്റ്വർക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ്. നോർമലി നമ്മൾ കാണുന്ന ഏതൊരു ബിസിനസ് ആണെങ്കിലും അത് ലോകത്തിൽ എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെയാണ്. നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഒന്ന് ചീഞ്ഞാൽ മറ്റേതിന് വളമാകുന്നു എന്ന് പറയും. ബിക്കോസ് എവ്രിബഡി ആർ ഫോളോയിങ് എ വിൻ ആൻഡ് ലൂസ് ഫോർമുല. ബിക്കോസ് ദർ ഇസ് എ കോമ്പറ്റീഷൻ ഇൻ മാർക്കറ്റ്. നമ്മൾ ഏത് പ്രൊഡക്റ്റ് എടുത്താലും ഏത് കമ്പനി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും എല്ലാവരും പരസ്പരം കോമ്പറ്റ് ചെയ്യാണ്. ബട്ട് നെറ്റ്വർക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രി മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ഒരു സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് കോമ്പറ്റീഷൻ, ഇറ്റ്സ് ഓൺലി എ കോപ്പറേഷൻ. ഒരു സഹകരണമാണ് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് വിൻ ചെയ്യുന്നു, നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നു, ഒരുമിച്ച് നമ്മൾ നമ്മുടെ ബിസിനസിന്റെ ഗ്രോത്ത് നമ്മൾ ആസ്വദിക്കുന്നു. അതാണ് ഈ പറയുന്ന നെറ്റ്വർക്കിന്റെ വലിയൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്, നെറ്റ്വർക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് ബിസിനസിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ ഓഫ് കോഴ്സ് ഇന്ന് ഗ്ലോബലി ഡയറക്ട് സെല്ലിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് കാണിക്കുന്ന ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയാണ്. ഇന്ത്യ ഇപ്പൊ 15ാം സ്ഥാനത്താണ് നിൽക്കുന്നത്. വേൾഡ് ഓവർ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 15ാം സ്ഥാനത്താണ്. ഇന്ത്യയുടെ ജനസംഖ്യയുടെ 4 ഭാഗം പോലും ഇല്ലാത്ത രാജ്യങ്ങൾ പോലും ഇന്ന് ടോപ്പ് 10 കൺട്രീസിലുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനർത്ഥം ഇന്ത്യ ഒരു വലിയ മാർക്കറ്റായിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓഫ് കോഴ്സ് GCCയിൽ ഇന്ന് ഒരുപാട് ഡയറക്ട് സെല്ലിംഗ് കമ്പനികളുണ്ട്. കാരണം ഒരു ഡയറക്ട് സെല്ലിംഗ് കമ്പനിയുടെ ഒരു ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഓഫ് കോഴ്സ് ആ കമ്പനി ആ ഒരു രാജ്യത്തെ സമ്പദ്ഘടനയും ഒരുപാട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്. കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നെറ്റ്വർക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഈ ഒരു പോയിന്റ് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം. കാരണം ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ സാധാരണ പറയാറുണ്ട് തിളച്ച വെള്ളത്തിൽ വീണ പൂച്ചകൾ വീണ്ടും നമുക്ക് അത്തരത്തിൽ അബദ്ധങ്ങൾ പറ്റാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം എന്ന് പറയാറുണ്ട്. ഒരു പക്ഷേ എന്റെ പ്രസന്റേഷൻ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പല ആളുകളും ഇത്തരത്തിലുള്ള ചില അനുഭവങ്ങൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും. നെറ്റ്വർക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന പേരിൽ പലപ്പോഴും പണം നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവാം, അല്ലെങ്കിൽ പലതരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം. സോ അവരോടാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് എങ്ങനെ ചൂസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത്. ഈവൻ ഇറ്റ് ഈസ് മോദി കെയർ ഓർ എനി അതർ കമ്പനി, നമ്മൾ 4 കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. കാരണം നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നെറ്റ്വർക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് ബിസിനസ് ഒരു ഡയറക്ട് സെല്ലിംഗ് ബിസിനസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇടനിലക്കാരില്ലാതെ പരസ്യങ്ങളില്ലാതെ ഒരു ഉൽപ്പന്നം കസ്റ്റമറിലേക്ക് നേരിട്ട് എത്തിക്കുന്ന സംവിധാനത്തിനെയാണ് നെറ്റ്വർക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇടനിലക്കാരില്ലാതെ പരസ്യങ്ങളില്ലാതെ. അപ്പൊ ഇടനിലക്കാരും പരസ്യങ്ങളിലും ഇല്ലാതെ ഒരു ഉൽപ്പന്നം കസ്റ്റമറിലേക്ക് നേരിട്ട് എത്തിക്കണമെങ്കിൽ ആ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് മതിയായ ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം, യുണീക് ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പൊ എപ്പോഴും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട നെറ്റ്വർക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ലക്ഷങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതോ ആളുകളെ പിടിക്കുന്നതോ ആളുകളെ ചേർക്കുന്നതോ ഒന്നുമല്ല. നെറ്റ്വർക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ക്വാളിറ്റിയുള്ള ഉൽപ്പന്നം ഇടനിലക്കാരില്ലാതെ പരസ്യങ്ങളില്ലാതെ കസ്റ്റമറിലേക്ക് നേരിട്ട് എത്തിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനത്തിനെയാണ് നെറ്റ്വർക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു കമ്പനി നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ, ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ചൂസ് എ പ്ലാറ്റ്ഫോം, യു ഷുഡ് സെലക്ട് 4 pillars. 4 കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യണം, വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കണം. നമ്പർ 1 ഈസ് പ്രൊഫൈൽ. കമ്പനിയുടെ പ്രൊഫൈൽ എന്താണ് കമ്പനിയുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്, എത്ര നാളായിട്ട് അവർ ഈ ഒരു ഫീൽഡിലുണ്ട്, അവരുടെ എക്സ്പെർട്ടൈസ് എന്താണ്. പലപ്പോഴും നമ്മൾ നെറ്റ്വർക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒരു .com കമ്പനി മാത്രമാണ്. 6 മാസം അല്ലെങ്കിൽ 1 കൊല്ലം, അത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കമ്പനി നമ്മൾ കാണില്ല. ഒരുപക്ഷെ ബ്രോഷറൊക്കെ ഭയങ്കര രസകരമായിരിക്കും, വെബ്സൈറ്റ് ഭയങ്കര രസകരമായിരിക്കും, പക്ഷെ ആ കമ്പനിക്ക് ഒന്നും പറയാനുണ്ടാവില്ല. സോ യു നീഡ് ടു ചെക്ക് ഔട്ട് പ്രൊഫൈൽ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ചെക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാവണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ. കാരണം പ്രൊഫൈൽ വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്.
ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് പ്രോഡക്ട്സ്. പ്രോഡക്ട്സിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കുക, വെറുതെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് നെറ്റ്വർക്ക് മാർക്കറ്റിംഗിൽ ഒരിക്കലും സക്സസ്ഫുൾ ആകില്ല. നെറ്റ്വർക്ക് മാർക്കറ്റിംഗിൽ വരുന്ന പ്രോഡക്റ്റിന് ചില പ്രത്യേകതകളുണ്ട്. നമ്പർ 1, ദ ക്വാളിറ്റി ഷുഡ് ബി യുണീക്ക്. ക്വാളിറ്റി വളരെ യുണീക്ക് ആയിരിക്കണം. കാരണം യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ക്വാളിറ്റി പ്രൊഡക്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്കൊരു പവർഫുൾ നെറ്റ്വർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കൂ. ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് കാര്യം മനസ്സിലാവും. കഴിഞ്ഞൊരു 6 വർഷത്തോളമായിട്ട് ഞാൻ മോദി കെയർ ബിസിനസ്സിലുണ്ട്. സോ കുറേ ആളുകളോട് ഞാൻ എൻ്റെ പ്രൊഡക്ട്സിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു. കുറേ ആളുകൾ എന്നെ റിജക്ട് ചെയ്തു, കുറേ ആളുകൾ എന്നെ കളിയാക്കി, കുറച്ച് പേര് എന്നെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തു, കുറച്ച് പേര് എൻ്റെ പ്രൊഡക്ട്സ് വാങ്ങിച്ചു. ആൻഡ് ദേ ആർ റെഡി ടു റീപർച്ചേസ് അഗെയിൻ. കുറച്ച് പേര് വീണ്ടും റീപർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറായി. സോ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, എൻ്റെ പ്രൊഡക്ട്സിൽ കിട്ടുന്ന ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് മറ്റൊരു പ്രൊഡക്റ്റിനും കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. സോ ആളുകൾ നിരന്തരമായി പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങിക്കാൻ തുടങ്ങി. ദാറ്റ് മീൻസ് മൈ വാല്യൂ ഓഫ് നെറ്റ്വർക്ക് ഈസ് ഇൻക്രീസ്. സോ അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ നെറ്റ്വർക്കിന്റെ വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയണം. അതിന് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ യുണീക്ക് ക്വാളിറ്റി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്, അതുപോലെ തന്നെ പ്രൈസിങ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്, ബ്രാൻഡിങ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്, റീപർച്ചേസ് സാധ്യതയുള്ള പ്രൊഡക്റ്റുകളായിരിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് നെറ്റ്വർക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കൂ. 6 years ബാക്ക് ഞാൻ വളരെ ഒരു ഓർഡിനറി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ബിസിനസ് ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ ഒരുപാട് ആളുകളോട് ഞാൻ സംസാരിച്ചു. തൃശ്ശൂരും അതുപോലെ സമീപ ജില്ലകളിലൊക്കെ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി. കുറെ ആളുകൾ ഓക്കെ പറഞ്ഞു, കുറെ ആളുകൾ നോട്ട് ഓക്കെ പറഞ്ഞു. ബട്ട് ഈ പ്രൊഡക്റ്റിലുള്ള വിശ്വാസം, ഈ പ്രൊഫൈൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു കമ്പനിയുടെ ഒരു പ്രൊഫൈൽ അതെന്നെ ഒരുപാട് അട്രാക്ട് ചെയ്തു. സോ ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് ടോക്കിംഗ്. ഞാൻ നിരന്തരം ആളുകളോട് ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി. ആൻഡ് മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, ബിലീവ് മീ, ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ഒരു കൊറോണ സിറ്റുവേഷനിൽ പോലും വിതൗട്ട് എനി സ്റ്റാഫ്, വിതൗട്ട് എനി ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ, വിതൗട്ട് എനി ഗോഡൌൺ, without any office, I'm doing around 5.5 to 6 crore business monthly, my dear friends. ഏകദേശം ഒരു 5.5-6 കോടിയുടെ ബിസിനസ് ആണ് മന്ത്ലി ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ബ്യൂട്ടിഫുൾ പാർട്ട് ഓഫ് ദിസ് ബിസിനസ്. Why? Because I have very good quality products. I have unique quality products with an Indian price. സോ അതുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു നെറ്റ്വർക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് ചൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൽ പ്രോഡക്റ്റിന് ഒരുപാട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. ഞാനത് പറയാൻ കാരണം, വി ഹാവ് എ ചാനൽ, ടീം ഗ്ലോബൽ MLM സിസ്റ്റം. എനിക്കൊരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഉണ്ട്, ടീം ഗ്ലോബൽ MLM സിസ്റ്റം. ഇന്നത്തെ പ്രസന്റേഷൻ കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ആ ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് വിസിറ്റ് ചെയ്യാം. ദെൻ യു വിൽ ഗെറ്റ് ലോട്ട് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻസ് അബൌട്ട് നെറ്റ്വർക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ്. വിത്ത് ദ ലാസ്റ്റ് 17 years I am doing deep research into network marketing, and I am one of the very successful network marketing coach. So that's why you will get a lot of informations from that channel. സോ ഇന്ന് എനിക്ക് ഒരുപാട് കോളുകൾ വരാറുണ്ട്, പലപ്പോഴും ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ GCC കൺട്രീസിൽ നിന്ന്. അതായത് പല അബദ്ധങ്ങളിലും ചെന്ന ആളുകൾ ചാടിയിട്ട്, അതായത് പെട്ടെന്ന് പണം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ആരും ഈ ബിസിനസ്സിലേക്ക് വരരുത്. ഇറ്റ്സ് മൈ ഹംബിൾ റിക്വസ്റ്റ്, മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്. Somebody is sharing screen. Somebody sharing my screen. Can you see my screen again? Is it okay? Please show. Yes. Okay, thank you. സോ എനിക്ക് ഒരുപാട് കോളുകൾ വരാറുണ്ട്, എന്നെ ഒരുപാട് ആളുകൾ വിളിക്കാറുണ്ട്. കാരണം പലർക്കും ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരുപാട് അബദ്ധങ്ങൾ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ഈവൻ ഇപ്പൊ മോദിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ആഴത്തിൽ പഠിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ പോലും ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു ഹംബിൾ റിക്വസ്റ്റ്, നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫാസ്റ്റ് മണി മേക്കിംഗ്, ക്വിക്ക് റിച്ച് മണി സ്കീമുകളിലൊന്നും പോയി നമ്മൾ ചാടരുത്. അത് നമുക്ക് ഒരു വലിയ പ്രോബ്ലംസ് അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മൾ 4 പ്രധാനപ്പെട്ട പില്ലേഴ്സ് ഉണ്ട്. പ്രൊഫൈൽ, പ്രൊഡക്ട്സിന് ശരിക്കും ഒരുപാട് റോൾ ഉണ്ട്. ബിക്കോസ് പ്രോഡക്ട്സ് ഗിവ്സ് യു ബിസിനസ്. പ്രോഡക്ട്സ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ബിസിനസ്സിൽ ശരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബിസിനസ് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു കമ്പനി നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൽ പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മൾ ശരിക്കും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാവണം. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞൊരു കോമ്പിനേഷൻ ഉണ്ടാവണം. അതായത് യുണീക്ക് ആയിരിക്കണം, നല്ലൊരു ബ്രാൻഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിരിക്കണം. മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ നെറ്റ്വർക്കിൽ നമ്മൾ ക്ലബ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല. കാരണം നിങ്ങളുടെ നെറ്റ്വർക്കിന് ഒരിക്കലും ഒരു സ്ഥിരത ഉണ്ടാവില്ല, ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉണ്ടാവില്ല. ഓക്കെ, അത് യുണീക്ക് ആയിരിക്കണം. നിങ്ങളുടെ കൂടെയുള്ള ആളുകൾക്ക് ആ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് മാത്രമായിരിക്കണം അത് ലഭിക്കേണ്ടത്. എങ്കിൽ മാത്രമേ ആളുകൾ നിങ്ങളുടെ കൂടെ കാലങ്ങളോളം സഞ്ചരിക്കാൻ തയ്യാറാവൂ. മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ബിസിനസ് പ്ലാൻ. ബിസിനസ് പ്ലാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കുക, നെറ്റ്വർക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 ആളെ ചേർക്കുമ്പോൾ കാശ് കിട്ടുന്ന പരിപാടിയല്ല. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഇല്ലീഗൽ ബൈനറി പിരമിഡ് സ്കീംസ്. ബിസിനസ് പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത് പൂർണ്ണമായും ടേൺ ഓവറിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്ലാൻ ആയിരിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് വരുമാനം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥിരത ഉണ്ടാവുള്ളൂ, ഒരു സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് ഈ ബിസിനസ്സിൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കരിയർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ബിസിനസ്സിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സീസണൽ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളായിട്ട് മാറും. മേ ബി ഒരു 6 മാസം അല്ലെങ്കിൽ 1 വർഷം, അത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ബിസിനസ്സിൽ നിൽക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ദെൻ ദ ലാസ്റ്റ് ബട്ട് നോട്ട് ദ ലീസ്റ്റ്,
ഒരു നല്ല ട്രെയിനിങ് കൾച്ചർ, ഒരു നല്ല ലേണിംഗ് സിസ്റ്റം അവിടെ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം. ഈ 4 കാര്യങ്ങൾക്ക് വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. അതിൽ 4ാമത്തെ കാര്യം വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ബിക്കോസ് മേ ബി വി ആർ ന്യൂ ടു നെറ്റ്വർക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രി. നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ പുതിയൊരാളായിരിക്കാം ഈ ഒരു ബിസിനസ്സിൽ. അപ്പൊ ഈ ഒരു ബിസിനസിനെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ഒരു സിലബസ് ഉള്ള, വ്യക്തമായ ഒരു ലേണിംഗ് സിസ്റ്റം ഉള്ള കമ്പനികൾ ചൂസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നമ്മുടെ ലീഡർഷിപ്പ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ബിക്കോസ് നെറ്റ്വർക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് ഇസ് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി എ ലീഡർഷിപ്പ് ഡെവലപ്മെന്റ് ബിസിനസ്. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ലീഡർഷിപ്പ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ കഴിയുമ്പോഴാണ് ഈ ബിസിനസ് നിങ്ങൾ വിജയിക്കുന്നത്. ഓഫ് കോഴ്സ് ഒരു നല്ല ലേണിംഗ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടോ എന്ന് കൂടെ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം. സോ മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, പ്ലീസ് മാർക്ക് മൈ വേർഡ്, ദർ ഈസ് എ കോമ്പിനേഷൻ പ്രൊഫൈൽ, പ്രൊഡക്ട്സ്, പ്ലാൻ ആൻഡ് ലേണിംഗ് സിസ്റ്റം. ഈ 4 കാര്യങ്ങളുടെയും ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ചേരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമുക്കൊരു നല്ല നെറ്റ്വർക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് കമ്പനി നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. നിങ്ങൾ ഏത് കമ്പനി ചൂസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അതിലുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ലൈഫ് ലോങ് നമുക്കൊരു കമ്പനി നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഇൻ ഇന്ത്യ ദർ ഇസ് എ ബോഡി കോൾഡ് IDSA, ഇന്ത്യൻ ഡയറക്ട് സെല്ലിംഗ് അസോസിയേഷൻ. ഇന്ത്യയിലെ വളരെ ജെന്യുവൻ ആയിട്ടുള്ള കമ്പനികളുടെ മുഴുവൻ ഒരു അസോസിയേഷൻ ആണ് IDSA എന്ന് പറയുന്നത്. വേൾഡ് ലെവലിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ WDSA, വേൾഡ് ഡയറക്ട് സെല്ലിംഗ് അസോസിയേഷൻ. അതിലെ മെമ്പർഷിപ്പ് ഉള്ള കമ്പനികളെല്ലാം ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള ജെന്യുവൻ ആയിട്ടുള്ള പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന കമ്പനികളാണ്. ഞാൻ പറയുന്നു, പെട്ടെന്ന് പണം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ആരും ഇവിടേക്ക് വരരുത്. എന്നാൽ എല്ലാ കാലത്തും പണം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ക്ഷമ നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ, അതിനുള്ള ഒരു ലീഡർഷിപ്പ് നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ, അതിനുള്ള ഒരു എഫേർട്ട് എടുക്കാനുള്ള ഒരു കറേജ് നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ, മോസ്റ്റ് വെൽക്കം ടു നെറ്റ്വർക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് ബിസിനസ്. മേ ബി അത് നിങ്ങൾക്കൊരു 2 വർഷം കൊണ്ടോ 3 വർഷം കൊണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം. ദെൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് ആക്റ്റീവ് യു വിൽ ഗെറ്റ് ഇൻകം. അതാണ് ഈ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്. റെസിഡ്യൂവൽ ഇൻകം നിങ്ങൾക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും. സോ ഐ വാണ്ട് ടു share a very good news because we have a great combination. നമുക്കൊരു ബെസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ നമുക്ക് ഇന്നിവിടെ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇറ്റ്സ് നത്തിങ് ബട്ട് മോദി കെയർ ലിമിറ്റഡ്, മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്. 80 വർഷത്തെ പാരമ്പര്യമുള്ള ഒരു ബിസിനസ് ഫാമിലിയാണ് മോദി ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോ ഈ സ്ലൈഡിൽ കാണുന്ന മിസ്റ്റർ സമീർ മോദി, അദ്ദേഹമാണ് മോദി കെയർ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയുടെ ചെയർമാൻ ആയിട്ടിരിക്കുന്നത്. MD ആൻഡ് ചെയർമാൻ മിസ്റ്റർ സമീർ മോദി. ഒരുപക്ഷെ മോദി കെയർ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ പലരുടെയും മനസ്സിൽ ഒരു പെട്ടെന്ന് വരുന്ന ഒരു ചിന്ത എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നരേന്ദ്രമോദിയുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കണക്ഷൻ ഉണ്ടോ എന്നാണ്. ദർ ഇസ് നോ കണക്ഷൻ വിത്ത് നരേന്ദ്ര. ഓക്കെ, മോദി ഫാമിലി അവര് 80 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു ഫാമിലിയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ ഒരു പ്രൊഫൈൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. 1933 ഈ ഫോട്ടോയിൽ കാണുന്ന റായ് ബഹദൂർ ഗുജർമാൽ മോദി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബിസിനസ് സംരംഭങ്ങൾക്ക് തുടക്കമിടുന്നത്. അദ്ദേഹം ഒരുപാട് ബിസിനസ് സംരംഭങ്ങൾ അദ്ദേഹം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ഒരു ഷുഗർ ഫാക്ടറി ആയിരുന്നു. ഇപ്പോഴും മോദി നഗർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലം തന്നെ ഇന്ത്യയിലുണ്ട്. സോ അദ്ദേഹം പത്മഭൂഷൺ അവാർഡ് വിന്നർ ആണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ KK മോദി ബിസിനസിനെ, മോദി ഗ്രൂപ്പിനെ ഒന്നുകൂടെ വലിയ ഒരു ബിസിനസ് സംരംഭമാക്കി മാറ്റി, ഒരു വലിയ സ്ഥാപനമാക്കി മാറ്റി. ഇന്ന് 28,000-ലധികം എംപ്ലോയീസ് ഉള്ള, 63,000 കോടി ആസ്തിയുള്ള, 90-ലധികം രാജ്യങ്ങളിൽ ബിസിനസ് ബന്ധങ്ങളുള്ള ഒരു വലിയ സ്ഥാപനമാണ് ഇന്ന് മോദി ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഡയറക്ട് സെല്ലിംഗ് ഡിവിഷനാണ് മോദി കെയർ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് സമീർ മോദിയാണ്, അതായത് KK മോദിയുടെ മകനാണ്. അതായത് നമ്മളിപ്പോ വന്നു നിൽക്കുന്നത് 3rd ജനറേഷനിലാണ് വന്നത്. സമീർ മോദിയുടെ ഒരു വലിയ വിഷൻ, കാരണം അദ്ദേഹം പഠിച്ചത് പുറത്തായിരുന്നു, ഹാർവാർഡിലാണ് അദ്ദേഹം പഠിച്ചത്. സോ അവിടെ നിന്ന് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കിയത് ഡയറക്ട് സെല്ലിംഗിന്റെ സാധ്യതയാണ്. ഒപ്പം ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ഏറ്റവും മികച്ച ക്വാളിറ്റിയിലുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കൊടുക്കണം, അതുവഴി അവർക്ക് ഒരു സാമ്പത്തിക സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം എന്നുള്ള ഒരു വലിയ വിഷനോട് കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം മോദി കെയർ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിക്ക് തുടങ്ങുന്നത്. ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളിപ്പോ ഈ ഫോട്ടോയിൽ കാണുന്ന ഒരു സിഗ്നേച്ചർ, ആ സിഗ്നേച്ചറിന് ഒരു പക്ഷേ വലിയ വിലയുണ്ട്. കാരണം ലോകത്ത് ഇന്ന് വരെ ഒരു ബ്രാൻഡും അവരുടെ പ്രോഡക്ട്സുകൾക്ക് അവരുടെ പ്രോഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ കമ്പനിയുടെ ഓണർ 100% സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഗ്യാരണ്ടി കൊടുത്തിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മുടെ സമീർ മോദി കൊടുക്കുന്നത് ഐ പാസ് പേഴ്സണലി ഗ്യാരണ്ടി ഫുൾ റീഫണ്ട് ഓഫ് യുവർ മണി ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് 100% സാറ്റിസ്ഫൈഡ് വിത്ത് ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ്. ഈ ഒരു സിഗ്നേച്ചർ മോദി കെയറിന്റെ എല്ലാ പ്രൊഡക്ട്സിലും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. വി ആർ മെയിൻറ്റെയിനിങ് എ വെരി ഹൈ ക്വാളിറ്റി പോളിസി. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് നമുക്ക് ആരോട് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് സംസാരിക്കാം. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മുടെ കമ്പനി കഴിഞ്ഞ 25 വർഷത്തിനിടയിൽ നിരവധി അവാർഡുകളും നിരവധി റിവാർഡ്സുകളും എല്ലാം നമ്മൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ 2 വർഷമായിട്ട് ദ ബെസ്റ്റ് ന്യൂട്രീഷണൽ കമ്പനി അവാർഡ് മോദി കെയറിനാണ്. അത് മാത്രമല്ല ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലോകത്തിലെ തന്നെ വൺ ഓഫ് ദ ഹയസ്റ്റ് ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ഗ്രോയിങ് കമ്പനി എന്ന് പറയുന്നത് മോദി കെയർ ആണ്. ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ മാസം ജൂണിലെ മാത്രം കണക്കുകൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ മാസം മോദി കെയർ ചൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതായത് ന്യൂ ജോയിനീസ്, പുതിയ ആളുകൾ മോദി കെയറിലേക്ക് വന്നത് 3 ലക്ഷത്തിലധികം ആളുകളാണ് കഴിഞ്ഞ മാസം മാത്രം. ഈവൻ ദിസ് കൊറോണ ടൈം we have completed 160 crores turnover. ഒരു മാസം 160 കോടി രൂപയുടെ ടേൺ ഓവർ ആണ് ഇന്ന് മോദി കെയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സോ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കമ്പനി ലോകത്തിലെ തന്നെ വൺ ഓഫ് ദ ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ഗ്രോയിങ് നെറ്റ്വർക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് കമ്പനിയാണ്. സോ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ് കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്നത്?
ഇതിൽ കാണിക്കുന്നത് 10 പ്രൊഡക്റ്റ് കാറ്റഗറിയാണ്. ബട്ട് റൈറ്റ് നൗ വി ഹാവ് ലോഞ്ച്ഡ് 2 more കാറ്റഗറി. 10 പ്രൊഡക്റ്റ് കാറ്റഗറിയിലായി അല്ലെങ്കിൽ 12 പ്രൊഡക്റ്റ് കാറ്റഗറിയിലായി 400-ലധികം ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ് മോദി കെയറിനുള്ളത്. ന്യൂട്രീഷൻ, ഹെൽത്ത് ആൻഡ് വെൽനസ്, സ്കിൻ കെയർ, കളർ കോസ്മെറ്റിക്സ്, പേഴ്സണൽ കെയർ, ഫുഡ് ആൻഡ് ബിവറേജ്, ഹോം കെയർ, ലോണ്ടറി കെയർ, ഓട്ടോ കെയർ, അമോലി, അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് വാച്ചസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ബേസ്ഡ് പ്രോഡക്ട്സ്. അങ്ങനെ 12 കാറ്റഗറി ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണുള്ളത്. വളരെ പെട്ടെന്ന് ഞാൻ ഉൽപ്പന്നങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്ന് ഞാനൊന്ന് ബ്രീഫ് ചെയ്യാം. ആദ്യത്തെ കാറ്റഗറി വെൽനസ് കാറ്റഗറി ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ്. വെൽനസ് കാറ്റഗറി ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസസ് ഇന്നൊരു വലിയ ഒരു വില്ലനായിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, വലിയൊരു ചലഞ്ചായിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാവുന്ന, നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാവുന്ന നിരവധി ഫുഡ് സപ്ലിമെന്റുകൾ നമുക്കുണ്ട്. പ്രോട്ടീൻ പൗഡേഴ്സ്, ആംല ജ്യൂസ്, നോനി ജ്യൂസ്, കാൽസ്യം ടാബ്ലറ്റ് തുടങ്ങി നിരവധി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട്. സോ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്നത് ബേബി കെയർ. ന്യൂ ബോൺ ബേബീസിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ മോദി കെയറിലുണ്ട്. മൂന്നാമത്തെ കാറ്റഗറി സ്ലോഗ ആൻഡ് അർബൻ കളർ. സ്കിൻ കെയർ ഒരു വലിയ ഗ്രോത്ത് ഉള്ള ഒരു സെഗ്മെന്റ് ആണ്. അപ്പൊ അതിൽ നമുക്ക് നിരവധി ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ് വരുന്നത് സ്ലോഗ ആൻഡ് അർബൻ കളർ എന്ന് പറയുന്ന ബ്രാൻഡിൽ. നെക്സ്റ്റ് എസെൻഷ്യൽ ആൻഡ് ഫ്രൂട്ട് ഓഫ് എർത്ത്. പേഴ്സണൽ കെയറിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. ടാൽക്കം പൗഡർ, ബോഡി ലോഷൻസ്, അതുപോലെ തന്നെ ഡിയോഡ്രന്റ്, പിന്നെ ടീ ട്രീ ഓയിൽ, സാനിറ്റൈസർ, ബോഡി ലോഷൻസ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ് പേഴ്സണൽ കെയറിൽ വരുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെഗ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫുഡ് ആൻഡ് ബിവറേജ് കാറ്റഗറിയാണ്. നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള, കിച്ചണിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള നിരവധി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഈ ഒരു കാറ്റഗറിയിലുണ്ട്. വി ഹാവ് മസാലാസ്, മല്ലിപ്പൊടി, മുളകുപൊടി, അതുപോലെ തന്നെ ജീരകം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള മസാലകൾ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. റൈസ് ബ്രാൻ ഓയിൽ, തവിടെണ്ണയുണ്ട്, വെളിച്ചെണ്ണയുണ്ട്, നെയ്യുണ്ട്, പാസ്ത, ടീ, കോഫി, ഗ്രീൻ ടീ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള നിരവധി ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ഫുഡ് ആൻഡ് ബിവറേജ് കാറ്റഗറിയിലുള്ളത്. നെക്സ്റ്റ് പേഴ്സണൽ കെയർ കാറ്റഗറിയിൽ സോപ്പ് വാഷ് ആൻഡ് ഫ്രഷ് മൊമെന്റ്സ്. നമുക്ക് നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള വൈറ്റ് പേൾ സോപ്പും അതുപോലെ തന്നെ ഗ്ലിസറിൻ ആൻഡ് ഹണി സോപ്പ് വരുന്നുണ്ട്. ഹാൻഡ് വാഷ് ഉണ്ട്. ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ പല്ലിന് ഏറ്റവും നല്ല പ്രൊട്ടക്ഷൻ തരുന്ന ഒരു പേസ്റ്റും ബ്രഷും നമ്മുടെ കമ്പനി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദെൻ സലൂൺ കാറ്റഗറി, ഹെയർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നിരവധി ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ് സലൂൺ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നത്. ഡാൻഡ്രഫ് ഷാംപൂ, അതുപോലെ തന്നെ ഹെയർ ഫോൾ ഷാംപൂ, ഹെയർ ഡൈ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ് ഈ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നത്. വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ജെൻസിന് മാത്രമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്പെഷ്യൽ കാറ്റഗറി കമ്പനിക്കുണ്ട്. അതിൽ ഷേവിംഗ് ലോഷൻ, ഷേവിംഗ് ക്രീം, ആഫ്റ്റർ ഷേവ് ലോഷൻസ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള നിരവധി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വെലോസിറ്റി കാറ്റഗറിയിലുണ്ട്. ദെൻ ഒരു ലേറ്റസ്റ്റ് സെഗ്മെന്റ് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എൻവിറോ ചിപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാറ്റഗറിയാണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം മൊബൈൽ റേഡിയേഷൻ എന്നൊരു വലിയ ഒരു ഫാക്റ്റാണ്. സോ ഈ മൊബൈൽ റേഡിയേഷൻ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന മൊബൈൽ റേഡിയേഷൻ ചിപ്പുകൾ നമ്മളുടെ കമ്പനിയുടെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ്. ഒപ്പം തന്നെ എൻവിറോ ഗ്ലോബ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു 350 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് സ്പേസിൽ നമുക്ക്, അത്രയും ഏരിയയിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ റേഡിയേഷൻ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് എൻവിറോ ഗ്ലോബ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതും നമ്മുടെ കമ്പനി ഇപ്പോൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഹോം കെയർ. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമുക്ക് ക്ലീനിങ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഒരുപാട് മോദി കെയർ നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട്. ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എല്ലാം ഹൈലി കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആണ്. അത് മാത്രമല്ല പ്രകൃതിക്കോ മണ്ണിനോ യാതൊരു തരത്തിലും ദോഷം വരാത്ത രീതിയിലുള്ള മാനുഫാക്ചറിങ്, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ഫോർമുലേഷൻ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതാണ് ഹോം കെയറിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് നാപ്കിൻ, സാനിറ്ററി നാപ്കിൻ. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇത് ഒരു $1 million ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് സാനിറ്ററി നാപ്കിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ 8 ലെയറിൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കുന്ന സാനിറ്ററി നാപ്കിൻസ് മോദി കെയറിന് അവൈലബിൾ ആണ്. ദെൻ വാഷ്മേറ്റ്, നമുക്ക് ലോണ്ടറി സെഗ്മെന്റ് ഉണ്ട്. ഒരുപക്ഷെ FMCG സെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഏത് രാജ്യത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗ്രോത്ത് കാണിക്കുന്ന, ഏറ്റവും കൂടുതൽ റവന്യൂ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് FMCG എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു സെഗ്മെന്റ് ആണ് ലോണ്ടറി സെഗ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ വി ഹാവ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ വാഷിംഗ് പൗഡേഴ്സ് ആൻഡ് ലിക്വിഡ് വാഷ്. നമുക്ക് ലോണ്ടറി സെഗ്മെന്റിൽ നമുക്ക് നല്ല സൂപ്പർബായിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റുകൾ നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അഗ്രികൾച്ചർ സെഗ്മെന്റിൽ നമുക്ക് ആക്ടിവേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് കൂടുതൽ വിളവ് ലഭിക്കുന്നതിന് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന, അത് വെജിറ്റബിൾസ് ആണെങ്കിലും വലിയ രീതിയിലുള്ള കൃഷിയാണെങ്കിലും ശരി, കൂടുതൽ വിളവ് ലഭിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രോഡക്റ്റുകളാണ് ആക്ടിവേറ്റ് സെഗ്മെന്റിൽ വരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് നമ്മളുടെ പ്രോഡക്ട്സ് കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്നത്. ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളുടെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ ലീഡേഴ്സ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും. ഒരുപാട് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ 400-ലധികം ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ് മോദി കെയർ പ്രൊഡക്റ്റ്, മോദി കെയർ അവരുടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന് വേണ്ടി നമുക്ക് തരുന്നത്. സോ ഇനി ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നതാണ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും മർമ്മപ്രധാനമായിട്ടുള്ളൊരു ഭാഗം. എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ടേണിംഗ് പോയിന്റായിട്ട് മാറുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ രീതിയിലുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് കൂടുതൽ ബെനിഫിറ്റുകൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ലഭിക്കുന്നത്. നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് മോദി കെയറിന്റെ ബിസിനസ് പ്ലാൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. വളരെ വളരെ വളരെ
പെട്ടെന്ന് ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം, വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഹൗ ദീസ് ഡെയിലി യൂസ് പ്രൊഡക്ട്സ് ക്യാൻ ഗിവ് യു എൻ എക്സ്ട്രാ ഇൻകം. നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു എക്സ്ട്രാ ഇൻകം ഉണ്ടാവുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് മോദിക്കറിന്റെ ഭാഗമാവുന്നത്? സോ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു പ്രസന്റേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ഇന്ത്യൻ ID, ഇപ്പോൾ ആസ് ഓഫ് നൗ നമുക്ക് ഇന്ത്യൻ ID മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ആസ് ഓഫ് നൗ നമ്മൾ GCC കൺട്രീസിലൊന്നും നമ്മൾ ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇതൊരു വെർച്വലി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം മാത്രമാണ്. ബട്ട് വെരി സൂൺ നമ്മൾ എന്തായാലും GCCയിലും അതുപോലെ തന്നെ സൗത്ത് ഏഷ്യയിലും നമ്മൾ ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോകണം. വി ഓൾറെഡി രജിസ്റ്റേർഡ് അവർ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് അറ്റ് ലണ്ടൻ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനി വരുന്ന വർഷങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഗ്ലോബലി തന്നെ നമ്മൾ ഗ്രോ ചെയ്യാനുള്ള പ്ലാനുകളാണ് കമ്പനി മാനേജ്മെന്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സോ മോദിക്കറിൽ മെമ്പർ ആവാൻ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളുടെ ആധാർ കാർഡ് ഓർ പാൻ കാർഡ്, ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ്, നമ്മളുടെ ബാങ്ക് ഡീറ്റെയിൽസ്, ഇമെയിൽ ID, ഫോൺ നമ്പർ, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ആരാണോ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് അവർക്ക് നിങ്ങൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദേ ക്യാൻ സ്പോൺസർ യു. അവർ നിങ്ങളെ സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ സ്പോൺസർഷിപ്പ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നമ്പർ കിട്ടും. ആൻഡ് വി ക്യാൻ കോൾ MCA നമ്പർ, മോദിക്കർ കൺസൾട്ടന്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്പർ. ഇതാണ് MCA നമ്പറിന്റെ ചുരുക്കപ്പേര്. സോ ഈ MCA നമ്പർ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മോദിക്കർ പ്രോഡക്റ്റുകൾ നിങ്ങൾക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യാം. അത് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യാം. ഒന്നുകിൽ ഓൺലൈനായിട്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഓഫ്ലൈനിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ നാട്ടിലേക്ക് പ്രോഡക്റ്റുകൾ നിങ്ങൾക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതാണ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ നമ്മൾ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ മോദിക്കറിൽ നമ്മൾ ലോഗിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് മോദിക്കർ നമുക്ക് ഒരു ഇൻകം തരുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മോദിക്കർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്? സോ 3 രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ബിസിനസ് നിങ്ങൾക്ക് അപ്രോച്ച് ചെയ്യാം. നമ്പർ 1, ഒരു കസ്റ്റമർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. 2, നിങ്ങൾക്കൊരു റീറ്റെയിലർ ആവാം, നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊഡക്റ്റുകൾ വാങ്ങിക്കാം, നിങ്ങൾക്ക് വിൽക്കാം, ഒരു മാർജിൻ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം. 3ാമത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊരു ബിസിനസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആയിട്ട് കാണാം. ദാറ്റ് മീൻസ് യു ക്യാൻ ലിവറേജ് യുവർ ടൈം. യു ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ആസ് എ വെരി സീരിയസ് ബിസിനസ്. ഈ രീതിയിൽ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ബിസിനസിനെ കാണാം. ബിക്കോസ് നിങ്ങളൊരു MCA നമ്പർ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ, ദാറ്റ് മീൻസ് നിങ്ങൾ ഒരു മോദിക്കർ കൺസൾട്ടന്റ് ആവുമ്പോൾ, എന്റെ ഭാഷയിൽ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ബിക്കം എ ഓണർ ഓഫ് എ വെർച്വൽ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ്. നിങ്ങളൊരു വെർച്വൽ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിന്റെ ഓണറായിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പ്രോഡക്റ്റ് നിങ്ങൾ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, പക്ഷെ എല്ലാ പ്രൊഡക്റ്റും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു റൈറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ നമുക്ക് നോക്കാം പ്രൈമറി ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്. മോദിക്കറിൽ നമ്മൾ ഒരു മെമ്പർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്. ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിയൊക്കെ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ഒരു പർച്ചേസിങ് കൾച്ചറുമായിട്ട് ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാവും. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എന്തുമാത്രം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് മോദിക്കറിലൂടെ നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ, എന്തുമാത്രം ബെനിഫിറ്റ്സ് ആണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് മനസ്സിലാവും. നമ്പർ 1, ഇന്റർനാഷണൽ ക്വാളിറ്റി പ്രൊഡക്ട്സ്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമുക്കിപ്പോൾ ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വെറും ആവറേജ് ക്വാളിറ്റി പ്രൊഡക്ട്സ് മാത്രമാണ്. But Modikar give you international quality products. This is number 1. Number 2, 100% money back guarantee. ഇന്ന് ലോകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബ്രാൻഡിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് 100% മണി ബാക്ക് ഗ്യാരണ്ടി കിട്ടില്ല. അതാണ് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. 3ാമത്തത് ഓൾ പ്രൊഡക്ട്സ് ഹാവ് 10 to 20% ഡിസ്കൗണ്ട്. എല്ലാ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കും 10 മുതൽ 20% വരെ ഡിസ്കൗണ്ട് ഉണ്ട്. സ്റ്റിൽ ഇപ്പോഴും നമ്മൾ പുറത്തു പോയി നമ്മൾ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുന്നത് MRPയിലാണ്. ബട്ട് ഇൻ മോദിക്കർ there is no MRP. There is no MRP, only distributor price. ഈ ടേബിൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും 5750 രൂപ MRP ഉള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് മോദിക്കറിൽ നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് 5000 rupees മാത്രമാണ്. സോ യു ക്യാൻ സേവ് 750 rupees. 750 രൂപ നിങ്ങൾക്ക് സേവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. 4ാമത്തെ പോയിന്റ്, ഓൺ എവറി പർച്ചേസ് 10% ഫ്രീ പ്രൊഡക്ട്സ്. നിങ്ങൾ എത്ര രൂപയുടെ പർച്ചേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും 10% ഫ്രീ പ്രോഡക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും. 1000 രൂപയുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചാൽ 100 രൂപയുടെ ഉൽപ്പന്നം ഫ്രീ ആയിട്ട് ലഭിക്കും. 5000 രൂപയുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചാൽ ഓഫ് കോഴ്സ് ഇവിടെ 5750 രൂപ MRP ഉള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചപ്പോൾ 575 രൂപ നമുക്ക് ഫ്രീ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിച്ചു. ഇനി 5ാമത്തെ പോയിന്റ്, വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ്. എത്രയോ കാലമായി നമ്മൾ ഒരുപാട് ബ്രാൻഡുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഏതെങ്കിലും ബ്രാൻഡുകൾ നമുക്ക് 1 രൂപ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് തന്നിട്ടില്ല. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. ബട്ട് മോദിക്കർ ഗിവ് യു എ ക്യാഷ് ബാക്ക്. മോദിക്കർ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ക്യാഷ് ബാക്ക് തരുന്നുണ്ട്. ഫ്രം യുവർ ഫസ്റ്റ് പർച്ചേസ് ഓൺവേർഡ്സ്. നിങ്ങൾ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. യു ജസ്റ്റ് ചേഞ്ച് യുവർ ഷോപ്പ്. നിങ്ങളുടെ ഷോപ്പ് നിങ്ങളൊന്ന് മാറ്റി. അത് മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്തത്. മോദിക്കിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എക്സ്ട്രാ പെർസെൻറ്റേജ് നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ആവും. ഞാനതിന്റെ കണക്കുകൾ ഞാനൊന്ന് പറയാം, പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. സപ്പോസ് നമ്മളൊരു 5000 rupeesന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ 50% നമുക്ക് ബിസിനസ് പോയിന്റ്സ് ആയിട്ട് കമ്പനി തരുന്നു. അതായത് 2500 ബിസിനസ് പോയിന്റ്സ്. ഈ 2500 ബിസിനസ് പോയിന്റ്സിന്റെ 7% ഡയറക്ട്ലി നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ആവുന്നു. 175 രൂപ. ഫ്രണ്ട്സ്, ഫ്രാങ്ക്ലി ഐ ഹാവ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇന്ന് വരെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഉൽപ്പന്നം വാങ്ങിച്ച നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഒരു 10 രൂപ ക്രെഡിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടോ? ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഇല്ല. പക്ഷെ മോദിക്കറിലേക്ക് നിങ്ങൾ പർച്ചേസ് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലൊരു അനുഭവം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവും. ഫസ്റ്റ് പർച്ചേസ് ഓൺവേർഡ്സ് നിങ്ങൾക്ക് 7% നിങ്ങളുടെ ടോട്ടൽ പർച്ചേസിന്റെ ബിസിനസ് വോളിയം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് അതിന്റെ 7% നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ആവും. ഇതാണ് 5ാമത്തെ പോയിന്റ്. സോ ഇവിടെ 5000 rupeesന്റെ പർച്ചേസ് ആണെങ്കിൽ 175 രൂപ നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ആവും. ഇനി 6ാമത്തെ പോയിന്റ്, ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ പോയിന്റ് മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്.
ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ കഴിഞ്ഞ എത്രയോ വർഷമായി നമ്മൾ ഒരുപാട് ബ്രാൻഡുകൾ നമ്മൾ വാങ്ങി. ഈവൻ പല ബ്രാൻഡുകൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ അഡ്വക്കേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്, വാദിക്കാറുണ്ട്. നമ്മൾ ആ ബ്രാൻഡ് നല്ലതാണ്. ഐ ഹാവ് വെരി സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഈ ബ്രാൻഡുകൾ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് തിരിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്? സെലിബ്രിറ്റീസ് കോടികൾ വാങ്ങിക്കുന്നു, അവർ കോടികൾ വാങ്ങിച്ച പ്രൊഡക്റ്റുകൾ പ്രൊമോഷൻ നടത്തുന്നതല്ലാതെ ഈ ബ്രാൻഡുകൾ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് തിരിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്? ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല. പക്ഷെ മോദി കെയർ തരുന്നത് 6 മാസം നിങ്ങൾ തുടർച്ചയായി മോദി കെയർ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ മോദി കെയർ കമ്പനി നിങ്ങളെ കണക്കാക്കുന്നത് ഒരു ലോയൽ കസ്റ്റമർ ആയിട്ടാണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് വിശ്വസ്തനായ ഒരു കസ്റ്റമർ. 6 മാസം നിങ്ങൾ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിൽ മോദി കെയർ നിങ്ങളെ കണക്കാക്കുന്നത് വളരെ വിശ്വസ്തനായ ഒരു കസ്റ്റമർ ആയിട്ടാണ്. അതിന്റെ ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ 5000 റുപ്പീസിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ 6 മാസം വാങ്ങിക്കുന്നതെങ്കിൽ 7ാമത്തെ മാസം നിങ്ങൾക്ക് അനദർ 5000 റുപ്പീസ് അബ്സല്യൂട്ട്ലി ഫ്രീ. 7ാമത്തെ മാസം നിങ്ങൾക്ക് തികച്ചും സൗജന്യമായി അത് നിങ്ങൾക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം ഏത് പ്രൊഡക്റ്റ് വേണമെന്നുള്ളത്. എഗെയിൻ നിങ്ങൾ നെക്സ്റ്റ് ഒരു 6 മന്ത്സ് കൂടെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ 13ാമത്തെ മാസം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ലോയൽറ്റി പ്ലസ് ആണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് 10,000 രൂപയുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ് തികച്ചും സൗജന്യമായി. ഇതാണ് ലോയൽറ്റി പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് പ്രൊഡക്റ്റുകൾ സ്ഥിരമായി വാങ്ങിക്കുന്ന കസ്റ്റമറെ 100% വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു ബ്രാൻഡാണ്, ഒരു കമ്പനിയാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ എവറി മന്ത് നമുക്ക് ഈ പറയുന്നത് പോലെ ഒരു ഓഫർ ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ദാറ്റ് മീൻസ് 7ാമത്തെ മാസം 5000 രൂപയുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി നമുക്ക് 1000 രൂപ വിലയുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ് എവറി മന്ത് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. സോ നമ്മുടെ പർച്ചേസിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത നിങ്ങൾ നോക്കൂ. നിങ്ങൾ സാധാരണ ഒരു ഷോപ്പിൽ പോയി പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് 5750 രൂപ MRPക്ക് 5750 രൂപ തന്നെ കൊടുക്കും. എന്നാൽ മോദി കെയറിൽ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് 2500 രൂപ നിങ്ങൾക്ക് സേവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. സോ മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, നിങ്ങൾ മോദി കെയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബിസിനസ്സിൽ നിങ്ങൾ എത്രമാത്രം ഇൻവോൾവ് ചെയ്താലും ചെയ്തില്ലെങ്കിലും എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നാട്ടിലുള്ള നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളോട് നിങ്ങൾ പറയണം, ഫാമിലിയോട് പറയണം, മോദി കെയർ തന്നെ വാങ്ങിക്കാവും. കാരണം ഒരു വലിയ സേവിങ്സ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ ആലോചിക്കണം, ഒരു വലിയ സേവിങ്സിന് വേണ്ടി നമ്മൾ വ്യാഴാഴ്ചകളും വെള്ളിയാഴ്ചകളും നമ്മൾ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകൾ കയറി ഇറങ്ങുന്ന ആളുകൾ, വലിയ ഓഫറുകൾക്ക് വേണ്ടി വലിയ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകൾ കയറി ഇറങ്ങുന്ന ആളുകളാണ്. എന്നാൽ നാട്ടിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും മികച്ച ഡിസ്കൗണ്ട് ലഭിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് മോദി കെയറിൽ നമുക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാം? സോ ഇപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചത് മോദി കെയറിന്റെ ഒരു ഫസ്റ്റ് അട്രാക്ഷൻ മാത്രമാണ്. ഇനിയും നമ്മൾ ഈ പറയുന്നത് പോലെ നമുക്ക് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചു, നമുക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടി, ഒപ്പം നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള ഡിസ്കൗണ്ടുകളും ഓഫറുകളും നമുക്ക് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരോട് നമുക്ക് ഈ ബിസിനസ് നമുക്ക് പറയാം. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ പറയാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടേതായ ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നെറ്റ്വർക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഹ്യൂജ് ഇൻകം ഇവിടെ ലഭിക്കാനുള്ള ചാൻസസ്. അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം. നമുക്കിവിടെ ആദ്യം നമുക്ക് കമ്പനി തന്നത് 7% ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മന്ത്ലി ബിസിനസ്, നിങ്ങൾ എല്ലാ മാസവും വീട്ടിലേക്ക് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ മാത്രമല്ല, നിങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തിനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും, നിങ്ങളുടെ അയൽവാസിയോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും, നിങ്ങളുടെ ബന്ധുക്കളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും, നിങ്ങളുടെ ബാക്കിയുള്ള സഹപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. സ്വാഭാവികമായിട്ടും എല്ലാവരും അവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാം. നമുക്കറിയാം, നമ്മളെല്ലാവരും എന്നും പല്ല് തേക്കുന്നവരും കുളിക്കുന്നവരും ചായ കുടിക്കുന്നവരുമാണ്. സ്വാഭാവികമായിട്ടും എല്ലാ മാസവും നമുക്ക് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്. സോ എന്നും നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങിക്കുന്ന സമയത്ത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മുടെ ബിസിനസ് വോളിയം ഇൻക്രീസ് വരുന്നു. സോ ഈ 7% എന്നുള്ളത് 22% വരെ നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്കൗണ്ട് വാങ്ങിക്കാം. ഇവിടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഫോർ എൻ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ബിസിനസ് വോളിയം എന്നുള്ള ഒരു കോളം കാണുന്നുണ്ട്. 5000 ബിസിനസ് വോളിയം ആണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ 7% ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്കൗണ്ട് ലഭിക്കുന്നത്. എന്നാൽ അടുത്ത മാസവും 5000 ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അഗെയിൻ 7% ആണ് ലഭിക്കേണ്ടത്. പക്ഷേ മോദി കെയർ ബിസിനസ് പ്ലാൻ പറയുന്നത് അക്യുമുലേറ്റീവ് പെർഫോമൻസ് ബോണസ് തരും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് കഴിഞ്ഞ മാസം ചെയ്ത 5000 ഈ മാസത്തോടു കൂടെ കൂട്ടുന്നു. So 5,000 plus 5,000, that means 10,000. So you are eligible for 10%. So every month നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വോളിയം ആഡ് ഓൺ ചെയ്താണ് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന 22% വരുന്നത്. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏതൊരാൾക്കും ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ 6 മാസം കൊണ്ടോ ഒരു 8 മാസം കൊണ്ടോ മേ ബി 1 വർഷം എടുത്താൽ പോലും 22% ഡിസ്കൗണ്ടിൽ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ വാങ്ങിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും. ഇതാണ് നമ്മളുടെ ആദ്യത്തെ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ ബെനിഫിറ്റ്, അങ്ങനെ നിങ്ങൾ 22% എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ഡയറക്ടർ ബോണസ്. നിങ്ങളെ കമ്പനി ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഡയറക്ടർ എന്നുള്ള റാങ്കിലാണ്. സോ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ കമ്പനിയുടെ ടോട്ടൽ ബിസിനസിന്റെ 14% അതിന്റെ ഒരു ഷെയർ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള എലിജിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. ഡയറക്ടർ ബോണസ് നിങ്ങൾക്ക് എലിജിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇവിടെ ഒരു വിൻ വിൻ സിറ്റുവേഷൻ ആണ്. സോ നിങ്ങൾ ഡയറക്ടർ ആകുമ്പോഴല്ല, നിങ്ങളുടെ ടീമിൽ മാക്സിമം ഡയറക്ടർ അച്ചീവേഴ്സിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറയുന്ന ഡയറക്ടർ ബോണസ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ്, അടുത്ത വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻകം, നിങ്ങളുടെ ടീമിൽ നിങ്ങളൊരു ഡയറക്ടറെ നിങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ കമ്പനിയുടെ ഇന്റർനാഷണൽ ട്രിപ്പിന് നിങ്ങൾ എലിജിബിൾ ആവും. ദാറ്റ് മീൻസ് എവറി ഇയർ നിങ്ങൾക്ക് വിദേശ യാത്രകൾ പോകാം വിത്ത് യുവർ ഫാമിലി. സോ
നമ്മുടെ കൂടെ വരുന്ന ഒരാളെ നമ്മൾ മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു, അദ്ദേഹത്തിനെ നമ്മൾ ഒരു ഡയറക്ടർ ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്ത് കമ്പനിയുടെ ഇന്റർനാഷണൽ ട്രിപ്പിന് നമ്മൾ എലിജിബിൾ ആവാണ്. എല്ലാ വർഷവും നമുക്ക് വിദേശ യാത്രകളുണ്ട്. ഞാൻ കമ്പനിയിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഏകദേശം 8-ലധികം രാജ്യങ്ങളിൽ ഞാൻ വിസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ലണ്ടൻ ആൻഡ് റഷ്യ വിത്ത് മൈ ഫാമിലി. ഇതാണ് ഈ ബിസിനസിന്റെ ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ലീഡർഷിപ്പ് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ബോണസ്. ഇതാണ് മോദിക്കൽ ഏറ്റവും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ബോണസ് മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്. അതായത് ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ നിന്ന്, മീൻസ് നിങ്ങളൊരു വ്യക്തിയെ നിങ്ങൾ സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു വ്യക്തിയെ നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്യിക്കുന്നു, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ടീമിൽ നിന്ന് മന്ത്ലി ഒരു 2 lakh rupees ബിസിനസ് വരാവുന്ന രീതിയിലേക്ക് നിങ്ങൾ ആ ടീമിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു ആർ എലിജിബിൾ ഫോർ ഗെറ്റിംഗ് ലീഡർഷിപ്പ് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ബോണസ്. ഈ ഒരു ബോണസ് നിങ്ങൾ എലിജിബിൾ ആവും. മോദിക്കൽ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് ബോണസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ലീഡർഷിപ്പ് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ബോണസ്. ഓക്കെ, ഇന്ന് ഈ ഒരു ബോണസ് ഓരോ മാസവും lakhs of rupees ആണ് ആളുകൾ പർച്ചേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് മോദി കെയർ ഡ്രീം വെഹിക്കിൾ ഫണ്ട്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, നമ്മളൊരു ഡയറക്ടർ പൊസിഷൻ അച്ചീവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് നമ്മുടെ കൂടെ ആളുകളെ ഡയറക്ടേഴ്സ് ലെവലിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ളതാണ്. സോ നിങ്ങൾ 3 ഡയറക്ടർ ഓർഗനൈസേഷൻസ് നിങ്ങൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു ആർ എലിജിബിൾ ഫോർ മോദി കെയർ ഡ്രീം വെഹിക്കിൾ ഫണ്ട്. മോദി കെയർ നിങ്ങൾക്ക് മന്ത്ലി ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ എമൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് തന്നുകൊണ്ടിരിക്കും, അപ് ടു 1 lakh rupees. എനിക്ക് ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ള വലിയൊരു ഗുഡ് ന്യൂസ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മളുടെ ഓർഗനൈസേഷനിൽ ടീം ഗ്ലോബൽ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷനിൽ 100 കണക്കിന് ആളുകളാണ് ഈ പറയുന്ന കാർ ഫണ്ട് ക്വാളിറ്റി ചെയ്തത്. പേഴ്സണലി പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏകദേശം 60ഓളം ആളുകൾക്ക് ബ്രാൻഡ് ന്യൂ കാർ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ എൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ നിഷാദ് ബക്കർ ഒഫീഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്ന ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ലൈവ് ആയിട്ടുള്ള ഡെലിവറി ഫംഗ്ഷൻസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും. സോ ഇന്ന് ഓൾ ഇന്ത്യയിൽ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 1000കണക്കിന് ആളുകളാണ് മോദി കെയർ ഡ്രീം വെഹിക്കിൾ ഫണ്ടിലൂടെ സ്വപ്നവാഹനം സ്വന്തമാക്കുന്നത്. അതിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ, ഇപ്പൊ എന്റെ ടീമിൽ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടീം ഗ്ലോബൽ ഓർഗനൈസേഷൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് വീട്ടമ്മമാര് ഇന്ന് കാർ ഫണ്ട് ക്വാളിഫൈസ്. ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റ് മന്ത്, കഴിഞ്ഞ മാസം ഞാൻ കാലിക്കറ്റുള്ള ഒരു വീട്ടമ്മയാണ് ടൊയോട്ട ഗ്ലാൻസ് പർച്ചേസ് ചെയ്തത്. ഇങ്ങനെ നിരവധി ആളുകളാണ് മോദി കെയർ ബിസിനസ്സിലൂടെ അവരുടെ ഡ്രീം വെഹിക്കിൾ സ്വന്തമാക്കുന്നത്. ദെൻ ഓഫ് കോഴ്സ് നെക്സ്റ്റ് മോദി കെയർ ഡ്രീം ഹൗസ് ഫണ്ട്. നമ്മൾ 6 ഡയറക്ടർ ലെവലുള്ള 6 ഓർഗനൈസേഷൻസ് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓഫ് കോഴ്സ് നമ്മൾ കമ്പനിയുടെ ഹൗസ് ഫണ്ട് അച്ചീവർ ആവുന്നു. എവറി മന്ത് നമുക്ക് 1,20,000 rupees ബേസ്ഡ് ഓൺ യുവർ ബിസിനസ് നമുക്ക് കമ്പനി ഹൗസ് ഫണ്ട് ആയിട്ടാണ്. സോ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, പ്രത്യേകിച്ചും പ്രവാസികളോട് അത് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല, നാട്ടിൽ സ്വന്തമായിട്ടൊരു വീട് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഒരു സ്വപ്നം എന്ന് പറയുന്നത്. സോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ ഒരു സ്വപ്നം നേടിയെടുക്കാൻ മോദി കെയർ നിങ്ങൾ വലിയ രീതിയിലാണ് നിങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ 6 ഓർഗനൈസേഷൻ നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലൂടെ നമുക്ക് മോദി കെയർ ഹൗസ് ഫണ്ട് നമുക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വർഷമാണ് മോദി കെയർ ഹൗസ് ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് തൃശ്ശൂരിലെ അസറ്റ് ഹോംസിന്റെ ഒരു ലക്ഷറി പ്രോപ്പർട്ടി, ഏകദേശം ഒരു 1.25 കോടി വരുന്ന ഒരു ലക്ഷറി പ്രോപ്പർട്ടി ഞാൻ പർച്ചേസ് ചെയ്തത്. ആ ഫ്ലാറ്റിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഞാൻ സംസാരിച്ച ഈ ബോണസുകളെല്ലാം വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി കൂടെയാണ് ഞാൻ മാത്രമല്ല, ഇന്ന് എന്റെ ടീമിൽ നിരവധി ആളുകളാണ് ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ വരുമാനം വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ദെൻ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു ബിസിനസ് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മളൊരു ബിസിനസ് ലേണിംഗ് സിസ്റ്റം നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ടീം ഗ്ലോബൽ ബിസിനസ് ലേണിംഗ് സിസ്റ്റം. സോ വി ഹാവ് ആൻ അക്കാഡമി to give training programs, and we have a YouTube channel, Team Global MLM System, and we have a very huge vision to create 500 millionaires, my dear friends. നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ പോസ്റ്ററിൽ കാണുന്നത് 100 millionaires ഒരു ലോഗോ ആയിരിക്കും, but we changed our vision because 6 months back we have arranged a training program, and that training program we changed our vision. So now we are going to create 500 millionaires. ഓൾറെഡി ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഏകദേശം ഒരു 35+ മെമ്പേഴ്സ്, they are earning more than 2 lakhs and 3 lakhs and 4 lakhs monthly. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ബിസിനസ് ചെയ്തിട്ട് മാസം 3-4 ലക്ഷം രൂപ വരുമാനം വാങ്ങിക്കുന്ന നിരവധി ആളുകൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട്. ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് തൃശ്ശൂരും പാലക്കാടും എറണാകുളത്തും കോഴിക്കോടും വയനാടും ഉള്ള ആളുകളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഇസ് എ പ്രൂവൻ സിസ്റ്റം, മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്. ഇറ്റ്സ് എ പ്രൂവൻ സിസ്റ്റം. സോ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ബിസിനസ് പ്രസന്റേഷൻ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇന്ന് ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും കുറെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. അവസാനം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് കാര്യം, ഒരു പക്ഷേ ഈ ടേബിളിൽ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. മേ ബി ഇപ്പൊ ഈ പ്രോഗ്രാമിലുള്ള ഭൂരിഭാഗം ആളുകളും ഒരു 35 years ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതിലൂടെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ആളുകളായിരിക്കും. ഇന്ത്യയുടെ ലൈഫ് എക്സ്പെക്ടൻസി പറയുന്നത് 70 വർഷമാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ 12,775 ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു. പകുതി നിങ്ങൾ ജീവിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇനി 12,000 ദിവസങ്ങൾ മാത്രമാണ്. 45 വയസ്സാണ് നിങ്ങൾക്കെങ്കിൽ ഇനി നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളത് വെറും 9,000 ദിവസങ്ങൾ മാത്രമാണ്. 55 വയസ്സായെങ്കിൽ വെറും 5,475 ദിവസങ്ങൾ മാത്രമാണ്. ഇവിടെ പ്രസക്തമായ ഒരു ചോദ്യം, നേരത്തെ ഞാൻ ചോദിച്ചതുപോലെ, ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു ആക്റ്റീവ് ഇൻകം എൻജോയ് ചെയ്യാനാണോ നിങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത്, അതോ ഒരു പാസീവ് ഇൻകം എൻജോയ് ചെയ്യാനാണോ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത്?
ഇവിടെയാണ് നെറ്റ്വർക്ക് മാർക്കറ്റിംഗിന്റെ പ്രസക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ലോകത്ത് നിന്ന് നെറ്റ്വർക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് ഇന്ന് ഒരുപാട് സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ആളുകളെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ശരിയായ കമ്പനി, ശരിയായ പ്രോഡക്റ്റ്, ശരിയായ ബിസിനസ് പ്ലാൻ, ശരിയായ ട്രെയിനിങ് സിസ്റ്റം നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമുക്ക് വലിയ ഒരു മാറ്റം ബിസിനസ്സിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും. സോ ലെറ്റ്സ് വർക്ക് ടുഗദർ. ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ അവസരം തന്ന എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടെ നന്ദി പറയുന്നു. നെറ്റ്വർക്ക് ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക, ഇറ്റ് ഈസ് എ ബിസിനസ്. It's purely a business, but an ordinary person can change his life to an extraordinary. ഒരു എക്സ്ട്രാ ലൈഫിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാൻ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് നെറ്റ്വർക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നാട്ടിൽ ബിസിനസ് ചെയ്യാവുന്ന നിരവധി ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ നിരവധി പോസിബിലിറ്റീസ് ഇന്ന് ഈ ബിസിനസ്സിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. ഓക്കെ, സോ അപ്പൊ എന്തായാലും എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടെ വിജയാശംസകൾ നേരുന്നു. ഇത്തരത്തിലൊരു പ്രോഗ്രാം സംഘടിപ്പിച്ചതിൽ എസ്പെഷ്യലി ഉബൈദ് ഇടവണ്ണ, ഞാൻ വളരെ 2 ദിവസം മുമ്പ് മാത്രമാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ പരിചയപ്പെട്ടത്. സച്ച് ആൻ എനർജറ്റിക് പേഴ്സണാലിറ്റി. താങ്ക് യു വെരി മച്ച് സർ ആൻഡ് കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ് ഫോർ ബീയിങ് പാർട്ട് ഓഫ് ദിസ് പ്രോഗ്രാം. ഒരുപാട് സന്തോഷം ഇത്തരത്തിലൊരു പ്രോഗ്രാം സംഘടിപ്പിച്ചതിൽ. കാരണം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു 4-5 മാസമായിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഫേസ്ബുക്കിലൂടെയും യൂട്യൂബിലൂടെയും ഒക്കെ ലൈവ് സെഷൻസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതായത് പ്രവാസികളോട് എനിക്കുള്ള ഒരു അപേക്ഷ, ഇനി അഥവാ ഈ ഒരു കൊറോണ ഒരു വേഴ്സ് സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് പോയി നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ച് നിങ്ങൾ നാട്ടിലേക്ക് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡോണ്ട് വറി അബൌട്ട് യുവർ ഫ്യൂച്ചർ മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്. ഇറ്റ്സ് മൈ പ്രോമിസ്. ഡോണ്ട് വറി അബൌട്ട് യുവർ ഫ്യൂച്ചർ ബിക്കോസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി വി ക്യാൻ സപ്പോർട്ട് യു. ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ നിങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും. നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ ഒരിക്കലും അത് ഒരു സ്വപ്നമായി അവശേഷിക്കും. വി ക്യാൻ ബിൽഡ് യുവർ ഡ്രീം ബിക്കോസ് ഇന്ന് മോദിക്ക് അത്രയും പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റമാണ്. നിങ്ങൾ കേരളത്തിലോ ഇന്ത്യയിലോ എവിടെ താമസിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിലും മോദിക്കർ ബിസിനസ്സിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വലിയ ഫ്യൂച്ചർ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. മൈ പ്രോമിസ്. ആൻഡ് താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. Thank you very much, Mr. Jishad Bakar. Okay, very wonderful performance, you know. Okay, നമ്മുടെ ക്ഷണിതാക്കൾ, നമ്മുടെ ഇൻവൈറ്റീസ്, അവർക്ക് ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് താങ്കളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട്. താങ്കളുടെ പ്രസന്റേഷൻ വളരെ പോസിറ്റീവ് എനർജിയാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്, യാതൊരു സംശയമില്ല. എന്നിരുന്നാലും ശരി, നമുക്കറിയാം താങ്കൾ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ പലരും തന്നെ ചുടുവെള്ളത്തിൽ വീണ പൂച്ചകളാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ സംശയത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് നെറ്റ്വർക്ക് മാർക്കറ്റിങ്ങിനെ സമീപിക്കുന്നത്. ഈ പറയുന്ന ഞാൻ പോലും ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തനം നിലയ്ക്ക് ഒരു അന്വേഷണാത്മക പത്രപ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് 3 മാസം മുമ്പ് മോഡി കെയർ നമ്മൾ സമീപിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ സൂക്ഷ്മമായിട്ട് പലപ്പോഴും നിങ്ങളുടെയൊക്കെ തന്നെ സൂം മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുക്കുകയുണ്ടായി. അതിൽ നിന്ന് പഠിച്ചെടുത്ത കാര്യങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ 5000 രൂപയുടെ മോഡി കെയറിന്റെ പ്രോഡക്ട്സുകൾ വാങ്ങി സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക്, സ്വന്തം സഹോദരങ്ങൾ, സ്വന്തം കുടുംബത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചു. അവരുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് ആണ് എന്നെ ഇതിലേക്ക് ആകർഷിച്ചത്. നമ്മുടെ ഇന്ന് വരെ ഇല്ലാത്ത വളരെ നല്ല അഭിപ്രായങ്ങളാണ്, വളരെ പോസിറ്റീവ് എനർജിയാണ് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ, നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളിൽ തന്നെ എനിക്ക് ലഭിച്ചത്. അതാണ് ഇതിലേക്ക് ഈ മോഡി കെയറിന്റെ ഒരു ബിസിനസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള പ്രചോദനം. അതേ പ്രചോദനം നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാവുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഒരു 5 മിനിറ്റ് കൂടെ നമ്മൾ സഹകരിക്കുക. നമ്മുടെ 2 എക്സിക്യൂട്ടീവ്സ് കൂടി, മോഡി എക്സിക്യൂട്ടീവ്സ് കൂടി നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ട്. മിസ്റ്റർ ഷാനിൽ കുമാർ, അദ്ദേഹത്തെ ക്ഷണിക്കുകയാണ് 2 വാക്ക് സംസാരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി. മോഡി കെയറിന്റെ പ്ലാറ്റിനം ഡയറക്ടർ മിസ്റ്റർ ഷാനിൽ കുമാർ, പ്ലീസ്. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഇന്ററാക്റ്റീവ് സെഷനിലേക്ക് പോകുന്നതായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ എല്ലാ സംശയങ്ങൾക്കും നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് ഉത്തരമുണ്ട്. പ്ലീസ് മിസ്റ്റർ ഷാനിൽ കുമാർ. താങ്ക് യു സർ. ഈ ഒരു അവസരം തന്നതിന് വളരെയധികം നന്ദി. എന്റെ പേര് ഷാനിലാണ്. നല്ല വർഷമായിട്ട് ഞാൻ മോദിക്കേണ്ട ഭാഗമായിട്ട് ഞാൻ പാർട്ട് ടൈം ആയിട്ടാണ് ഈ ബിസിനസ്സിലേക്ക് വന്നത്. ഞാൻ ബേസിക്കലി ഒരു മെഡിക്കൽ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ആയിരുന്നു. ആ സമയത്താണ് നിഷാദ് സാറിന്റെ ഒരു ഇൻവിറ്റേഷൻ എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത്. സർ വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ചുകൂടി പ്ലാറ്റ്ഫോം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ? വോയിസ് ബ്രേക്ക്. സോ ഞാൻ എന്റെ വീഡിയോ ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഞാൻ പാർട്ട് ടൈം ആയിട്ടാണ് ഈ ബിസിനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വന്നത്. ഏകദേശം ഒരു 1.5 വർഷത്തോളം 2 വർഷത്തോളം ഞാൻ വളരെ പാർട്ട് ടൈം ആയിട്ട് ഈ ബിസിനസ് ചെയ്തു. അതിനിടയ്ക്ക് ഒരു ട്രിപ്പ് കിട്ടി, തായ്ലൻഡ് ട്രിപ്പ് കിട്ടി. അപ്പൊ ആ തായ്ലൻഡ് ട്രിപ്പ് പോയ സമയത്താണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ബിസിനസ്സിന്റെ കൂടുതൽ സാധ്യതകൾ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി. കാരണം നമ്മളെക്കാൾ നമ്മുടെ ഒരു ജീവിതശൈലി വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ഓർഡിനറി ആയിട്ട് ഒരുപാട് സാധാരണക്കാരുള്ള വീട്ടമ്മമാര് പോലും ട്രിപ്പൊക്കെ വിൻ ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് അവിടെ തായ്ലൻഡിൽ പോയത്. അപ്പൊ ഞാൻ വളരെ ഒരു ഡിസിഷനിൽ ഒരു വലിയൊരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടാക്കി. ശേഷം ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി ജോലി എന്നുള്ളതിൽ ജോലി പാർട്ട് ടൈം ആക്കി മോദി കെയർ ഫുൾ ടൈം ആക്കി ചെയ്യാൻ. 1 വർഷത്തിന് ശേഷം ഞാൻ കാർ അച്ചീവറായി. ഏകദേശം 2 ഫോറിൻ ട്രിപ്പ് ഒരു കാറൊക്കെ വിൻ ചെയ്ത സമയത്ത് ഞാനിപ്പോൾ മോദി കെയർ ഫുൾ ടൈം ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കേരളത്തിന്റെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും ഞാൻ എന്റെ ടീം സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാക്കി. അതിനിടയ്ക്കാണ് നമ്മുടെ ഫഹദിനൊക്കെ പരിചയപ്പെട്ടത്. ഫഹദിന് നല്ലൊരു ടീം ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്, എന്തിനും നമ്മൾ ഈ ബിസിനസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ്.
ഞാൻ എൻ്റെ ഈ മെഡിക്കൽ പ്രൊഫഷനിൽ പറയുമ്പോൾ ഞാനും ഒരു പ്രവാസിയായിരുന്നു. ഞാൻ UAE ഏകദേശം ഒരു 2 വർഷത്തോളം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മളെല്ലാവരും ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ നമ്മളെ ഒരുപാട് നിരാശരായിട്ടാണ് പല ആൾക്കാരൊക്കെ വരുന്നത്. ജീവിതത്തിലൊരു പല പല സ്വപ്നങ്ങളും നമ്മൾ അവശേഷിപ്പിച്ചിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ തിരിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നാട്ടിൽ വന്ന് എന്ത് ചെയ്യും എന്നറിയാതെ വലിയൊരു ചോദിച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ മുന്നിൽ അവശേഷിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഇത്തരത്തിലൊരു ഡയറക്ട് സെല്ലിംഗ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിക്ക് ഇന്നത്തെ പ്രസക്തി എന്താണെന്നുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഒരു മൊബൈൽ ഫോണൊക്കെ ശരിക്കും നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു ബിസിനസ് മീഡിയമായിട്ട് നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം. വേറൊരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്, നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഈ ബിസിനസ്സിലേക്ക് ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആയിട്ട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. നമ്മൾ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. എന്താണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഒരു ബെനിഫിറ്റ്? ഒന്നുമില്ല. സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഗൾഫിൽ തന്നെ കുറെ പ്രൊഡക്ട്സ് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നു, നമ്മുടെ നാട്ടുകാർ കൊടുക്കുന്നു, വീട്ടുകാർ കൊടുക്കുന്നു, അവർ നമ്മൾ സന്തോഷിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ തിരിച്ച് ഇത്തരത്തിലുള്ള കമ്പനികൾ നമുക്ക് എന്താണ് തരുന്നത്? ഒന്നും തരുന്നില്ല. പക്ഷെ ഞാൻ ഈ ഉപയോഗിച്ച പ്രൊഡക്ട്സ് എന്റെ കുറച്ച് സുഹൃത്തുക്കൾക്ക്, കുറച്ച് ബന്ധുക്കൾക്ക് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുത്ത സമയത്ത് ഇതിലൂടെ എനിക്കൊരു ലൈഫ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റി, എനിക്കൊരു എന്താ പറയാ നല്ലൊരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റി. ഇനി ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ നല്ലൊരു ജീവിതശൈലിയിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. ജിഷാ സാറിനൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാം. ശരിക്കും അദ്ദേഹമൊക്കെ 5 വർഷം കൊണ്ട് ഈ ബിസിനസ്സിൽ വളരെ നല്ലൊരു അച്ചീവ്മെന്റിലേക്കാണ് അദ്ദേഹം പോയത്. അദ്ദേഹം ഇപ്പൊ താമസിക്കുന്നൊക്കെ 1.5 കോടി വിലയുടെ ഒരു ഫ്ലാറ്റിലൊക്കെയാണ്. ഇതേ സെയിം പ്രൊഡക്ട്സ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, സെയിം മാർക്കറ്റിംഗ് പ്ലാൻ തന്നെയാണ്. ഒറ്റ കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക, മോദിക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനി 25 വർഷമായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഒരൊറ്റ ബ്രാൻഡ് അംബാസഡറിന് പൈസ കൊടുക്കാതെ ആ പൈസ കംപ്ലീറ്റ് മോദിക്കയുടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സിന് കൊടുത്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു ബിസിനസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ 25 വർഷമായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു കമ്പനിയുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ there is no answer, only മോദി. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള നല്ലൊരു അവസരമാണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. എന്റെ എല്ലാ പ്രവാസി സുഹൃത്തുക്കളും ഈ ഒരു ബിസിനസിനെ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുക. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്കുള്ള പ്രൊഡക്ട്സ് 1 മാസമെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നോക്കാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാവും. നിങ്ങൾ 1 മാസമെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ച് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് റിട്ടേൺ ചെയ്യാം. കാരണം നമ്മുടെ കമ്പനി അതാണ് പറയുന്നത്, സമീർ മോദി സാർ അതാണ് പറയുന്നത്, പ്രൊഡക്റ്റ് റിട്ടേൺ ഉണ്ട് നമുക്ക്. നേരത്തെ ഉബൈദ് സാർ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഉബൈദ് സാർ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല, പക്ഷെ ഉബൈദ് സാറിന്റെ ബന്ധുക്കളും സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചതിന്റെ ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസിലാണ് അദ്ദേഹം ഇത്തരത്തിലൊരു പ്രസന്റേഷൻ പോലും തയ്യാറായിരുന്നത്. സോ മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, ഒരിക്കലും സമയം കളയണ്ട. ജസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ ID പ്രൂഫ്, നിങ്ങൾ ആരാണോ ബിസിനസ് പ്രസന്റേഷനിലേക്ക് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തത് ആ വ്യക്തിക്ക് നിങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാവുക. നിങ്ങൾ ഉടനെ തന്നെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് കഴിയാവുന്ന പ്രൊഡക്ട്സ് നിങ്ങൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യും. പക്ഷെ ഈ ബിസിനസ്സിൽ പ്രവാസികൾക്ക് കാത്തിരിക്കുന്നത് മറ്റൊരു അവസരം കൂടിയാണ്. നിങ്ങൾ നാട്ടിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വീടോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പോയിന്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 200, 300, 500 കസ്റ്റമേഴ്സിനെ നിങ്ങൾ ബിൽഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിന് ഏറ്റവും വലിയ സെക്യൂരിറ്റി ആക്കാവുന്ന ഒരു ഇൻകം കൂടി മോദിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യും. So don't miss this opportunity. This is one and only company. We can assure you, ഒരു 2-3 വർഷം നിങ്ങൾ വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ പോലെ തന്നെ നല്ലൊരു ലീഡർഷിപ്പ് ലെവലിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എത്താൻ പറ്റും. നല്ലൊരു തീരുമാനം എടുക്കുക. ഈ പ്രോഗ്രാമിന് ശേഷം ആരാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തത് ആ വ്യക്തിയോട് സംശയങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി നിങ്ങളെ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻസ് ഉറപ്പാക്കണം. ഓക്കെ, ദെൻ ഈ ഒരു അടുത്ത ഓരോ ആഴ്ചകളിലും നമ്മളിങ്ങനെ പ്രസന്റേഷൻസ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. ഉബൈദ് സാറിന്റെ സമ്മതത്തോടു കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ അടുത്ത പ്രസന്റേഷനിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നുണ്ടായിരിക്കും. സോ ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം തന്ന ഉബൈദ് സാറിനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബാക്കപ്പ് ടീമിനും വലിയൊരു നന്ദി അറിയിച്ചു കൊടുത്തു. താങ്ക് യു സർ. താങ്ക് യു സർ. താങ്ക് യു മിസ്റ്റർ ഷാനിൽ കുമാർ, റിയലി ഇൻസ്പയറിംഗ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇനി മറ്റൊരാൾ കൂടിയുണ്ട്, മിസ്റ്റർ അബ്ദുൽ അഹദ്. അദ്ദേഹത്തെ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, മോഡി കെയറിന്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയ കിങ് ആണ് അദ്ദേഹം, സോഷ്യൽ മീഡിയ വിന്നർ കൂടിയാണ്. അദ്ദേഹത്തെ ക്ഷണിക്കുന്ന 2 വാക്ക് സംസാരിക്കുന്നതിന് മിസ്റ്റർ അബ്ദുൽ അഹദ് പ്ലീസ്. ഇതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഇന്ററാക്റ്റീവ് സെഷനിലേക്ക് പോകുന്നതായിരിക്കും. എല്ലാ സംശയങ്ങളും നമ്മൾ ക്ലിയർ ചെയ്തതിനു ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഈ യോഗത്തിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുകയുള്ളൂ. പ്ലീസ് മിസ്റ്റർ അബ്ദുൽ അഹദ്. നമസ്കാരം. ഈ അവസരം ഉണ്ടാക്കി തന്ന ഉബൈദ് സാറിനോട് ഫസ്റ്റ് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ മുതിർന്ന ലീഡർമാരായ കമ്പനിയുടെ ടോപ്പ് ലീഡർ ജിഷ സാറ്, ഷമീൽ സാർ, ഇവരോടൊക്കെ ഒരിക്കൽ കൂടി നമ്മൾ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ തുടങ്ങുകയാണ്. എൻ്റെ പേര് അഹദ്. ഞാനൊരു പ്രവാസിയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രവാസികളുടെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഒരുവിധം മനസ്സിലാവും. 2.5 വർഷമായി ഞാൻ പ്രവാസി ലോകത്ത് ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തൊരു ബിസിനസ്സാണ്. ഇന്ന് കമ്പനിയുടെ പ്ലാറ്റിനം ഡയറക്ടർ എന്ന പോസ്റ്റിലെത്തുവാനും എനിക്ക് കഴിഞ്ഞു. കേരളത്തിലെ എല്ലാ ജില്ലയിലും ഒരുവിധം എല്ലാ സൈറ്റിലും സംസ്ഥാനത്തും അതുപോലെ GCC കൺട്രികളും ടീം ഉണ്ട്. നമ്മളിവിടെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ പ്രവാസികൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, നാട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അതായത് ഈ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്,
സാലറി ഇല്ല, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നാട്ടിൽ വന്നിട്ട് എന്ത് തുടങ്ങും, എങ്ങനെ തുടങ്ങും എന്നുള്ള ഒരു കൺഫ്യൂഷനിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് നമ്മളൊരു അവസരം അവരുടെ മുന്നിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. ഒരു രൂപ പോലും നിങ്ങൾക്ക് മുതൽ മുടക്കില്ലാതെ ഒരു അവസരമാണ് നിങ്ങളെ മുന്നിൽ തരുന്നത്. കാരണം പല ആളുകൾക്കും സംശയമുണ്ട്, ഇവിടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടോ, മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ടോ, ടാർഗറ്റ് ഉണ്ടോ? നോ, ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല. നിങ്ങൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നേറാം. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ജില്ലയിലും നമുക്ക് സപ്പോർട്ട് തരാനും നമ്മളെ കൊണ്ടാണ്. കാരണം നമ്മൾ ഒരു സൈക്കിളാണ്. അതായത് നമ്മൾ ടൂർ വരുന്നത്, പ്രവാസികൾ ടൂർ വരുന്നത് എങ്ങോട്ടാണ്? നാട്ടിലോട്ടാണ്. നമ്മുടെ ഭാര്യയെയും മക്കളെയും കുടുംബത്തെയും കാണാൻ 1-2 മാസം വെക്കേഷൻ വരുന്നു. ഈ കടം വീട്ടാൻ നമ്മൾ വീണ്ടും പോകുന്നു. വീണ്ടും ഈ 1.5 വർഷം പണിയെടുത്തിട്ട് ഈ 2 മാസത്തെ കടം വീട്ടുന്നു, വീണ്ടും വരുന്നു, വീണ്ടും പോകുന്നു. ഒരു സൈക്കിളിന്റെ ടയർ മാതിരി ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ ആ കാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞു. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് നമ്മൾ കുറച്ച് നാളുകൾ വരെ വന്നിരുന്നത് ഒരു 40-50 കിലോ വെയിറ്റ് ആയിട്ടാണ് വന്നിരുന്നത്, ലഗേജ് ആയിട്ട്. ഇന്ന് അതേ സ്ഥാനത്ത് പ്രവാസികൾ വരുന്നത് വെറും 10 കിലോന് താഴെയുള്ള ഒരു ഹാൻഡ് ബാഗ് ആയിട്ടാണ് പ്രവാസികൾ വരുന്നത്. അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. കാലഘട്ടത്തിന്റെ പോകും. പണ്ടത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഡിഗ്രി കഴിയുമ്പോഴത്തേനും നമ്മൾ ഗൾഫിലുള്ള ആളുകളെ വിളിക്കുന്നു, എന്റെ മോനെ ഒരു ജോലി നോക്കണം, അങ്ങനെ. ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിലോ ഈ സമയത്തോ? അതാ പറഞ്ഞത്, കാലഘട്ടം മാറി. ആ കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് വിജയം ഉണ്ടാവും. കാരണം ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്, ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്നുമില്ലാതെ വന്ന ആളുകളാണ്. ഒന്നുമില്ലാതെ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് വന്നു വിജയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തികളാണ്. അതേ വിജയം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ പ്രവാസികൾക്കും, എല്ലാ ഇന്ത്യക്കാർക്കും നമുക്ക് വിജയിപ്പിക്കാനുള്ള അവസരം നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നു. ഇവിടെ നമ്മൾ ഗൾഫിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? 10-12 മണിക്കൂർ ഓവർ ടൈം എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ മരിച്ചും പണിയെടുക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ഒരു 10% നിങ്ങൾ നാട്ടിൽ പണിയെടുക്കാൻ തയ്യാറുണ്ട്, മോഡിക്കർ ചെയ്യാൻ തയ്യാറുണ്ട്. 100% ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ വിജയിപ്പിക്കുന്നതാണ്. കാരണം നമുക്ക് അത്രയും നല്ലൊരു പിന്തുണ നമുക്ക് മുകളിൽ നിന്നും നമ്മുടെ ടീമിൽ നിന്നും, ടീം സപ്പോർട്ടും ടീം ഗ്ലോബൽ അസോസിയേഷനും നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട്. കൂടെ നിൽക്കാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാണെങ്കിൽ ധൈര്യമായിട്ട് എല്ലാ പ്രവാസികളും തിരിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് പോകും. അവർക്കൊരു വരുമാന മാർഗം, വലിയ കോടീശ്വരൻ എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അവർക്കൊരു 1 ലക്ഷത്തിന്റെ അടുത്തെങ്കിലും വരുമാനം ഒരു കൊല്ലത്തിനുള്ളിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സപ്പോർട്ട് നമുക്ക് കൂടെ ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ നിൽക്കാൻ തയ്യാറാവും, പണിയെടുക്കാൻ തയ്യാറാവും, കൂടെ നിൽക്കാൻ തയ്യാറാവും. ഒരു വിശ്വാസമാണ്. കാരണം നിങ്ങൾ തന്നെ നമ്മളൊരു രൂപ പോലും വാങ്ങുന്നില്ല. കൂടെ നിൽക്കാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാണ്, നമ്മൾ വിജയിക്കും. അപ്പൊ ധൈര്യമായിട്ട് ഇപ്പൊ ടെൻഷൻ അടിച്ചു നിൽക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ഇനി എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് ആലോചിച്ച് നിൽക്കുന്ന പ്രവാസികൾ ധൈര്യമായിട്ട് വന്നു. കാരണം ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു അനുഭവം കൂടി പറയും. ഞാൻ നാട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ 2-3 കൊല്ലത്തുമ്പോൾ ഞാൻ നാട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കാർ റെന്റിനെടുത്തിട്ട് ഓടിച്ചിരുന്ന വ്യക്തിയാണ്. ആ കടം വീട്ടാൻ ഞാൻ വീണ്ടും 1 കൊല്ലത്തോളം വന്നു. പക്ഷെ ഇന്ന് ഞാൻ 6-7 മാസമായിട്ട് മോഡിക്കാരൻ്റെ കാർ കൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ കൊറോണ കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ഓണത്തിന്, ഈ വരുന്ന ഓണത്തിന് ആദ്യമായിട്ട് ഇറങ്ങുന്ന ഞാൻ ഇന്ന് സ്വന്തമായിട്ട് കാറിൽ പോകുന്നു. കാരണം എന്താണ്? ഞാൻ 2 കൊല്ലം കൊണ്ട് മാറി ചിന്തിക്കാൻ തയ്യാറായി. കാരണം കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ച് മാറിയേ പറ്റും. കാരണം ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യം നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിക്കും. ഗൾഫിൽ ജോലി സാധ്യത മങ്ങി. ഇനി ഏകദേശം പച്ച പിടിച്ച് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 3-4 കൊല്ലം നാട്ടില് അവസ്ഥ ആലോചിച്ചിട്ട് എല്ലാ ബിസിനസ്സും തകർത്ത് വിജയിക്കാൻ ഒരു മാർഗമില്ലാത്ത സിറ്റുവേഷനാണ്. ഗവൺമെന്റ് ജോലിയിൽ നിന്ന് വരെ ആളുകളെ പറഞ്ഞു വിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയം. ഈ സമയത്ത് പോലും മോഡി കെയറിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് പോലും 1 രൂപ കൂടെ അല്ലാതെ കുറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഞാനിപ്പോഴും ഒരു 4-5 വർഷമായിട്ട് പ്രവാസി 17 ഇൻകത്തിൽ കുറവ് വരാറ് ഈ കൊറോണ കാലത്ത് മോഡി കെയറിന്. അപ്പൊ എനിക്കൊരു കാര്യം നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്, വിശ്വസിച്ച് കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് വിജയിപ്പിക്കാനൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം, ഒരു ടീം സപ്പോർട്ടും ഗ്രൂപ്പും നിങ്ങൾക്കുണ്ട്. ധൈര്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൂടെ നിൽക്കാം. കാരണം ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു ടാർഗറ്റ് തരുന്നില്ല, ഒരു
ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് നിങ്ങൾ ഷോപ്പ് മാറ്റാൻ മാത്രം നിങ്ങൾ തയ്യാറായി. വേറൊന്നും വേണ്ട, നിങ്ങൾ ഷോപ്പ് മാറ്റാൻ തയ്യാറാവാം, അത് മറ്റുള്ളവരോട് പറയാൻ തയ്യാറാവും. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അത് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ അവിടെ ഇരുന്നിട്ടായാലും ചെയ്യാം. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ നിൽക്കുന്ന ആളുകളാണ്. ഈ വരാൻ നിൽക്കുന്ന സമയം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഇരുന്ന് നല്ലൊരു വിധത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. തീർച്ചയായിട്ടും പറ്റും. ഞാൻ അങ്ങനെ അവിടെ ഇതിന്ന് 2 കൊല്ലം കൂടി ഇരുന്ന് പറഞ്ഞു ഇന്നൊരു നല്ലൊരു കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു ഇൻകം ഏൺ ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തി കൂടിയാണ്. ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്താണ്. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ. നന്ദി. താങ്ക് യു മിസ്റ്റർ അബ്ദുൽ അഹദ്. ഓക്കെ, ഒരു പ്രവാസിയുടെ അനുഭവങ്ങൾ തന്നെയാണ് താങ്കൾ പങ്കുവെച്ചത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തിരിച്ച് പോവേണ്ടി വരുന്ന, അതിനുവേണ്ടി നിർബന്ധിക്കപ്പെടുന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ പ്രതീക്ഷ ഉണർത്തുന്ന വാക്കുകളാണ് താങ്കൾ ഇന്നുണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരുടെ നമ്മുടെ ക്ഷണിക്കപ്പെട്ട അതിഥികളുടെ സമയമാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒട്ടേറെ സംശയങ്ങൾ എന്നെ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും. തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് നമ്മുടെ ഒരു ഫാമിലിയാണ്, മോഡി കെയർ ഫാമിലിയാണ്. നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഉത്തരം പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ്സ് നമ്മുടെ പോകുന്നുണ്ട്. ചോദിക്കുക ഓരോരുത്തരായിട്ട്. ആരാണോ ചോദിക്കുന്നത് അവർ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തതിനു ശേഷം ചോദിക്കുക. മറ്റുള്ളവരൊക്കെ തന്നെ മ്യൂട്ടിൽ തന്നെ നിൽക്കുക പ്ലീസ്. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തതിനു ശേഷം ചോദിക്കുക പ്ലീസ്. ഒന്ന് ആദ്യം പരിചയപ്പെടുത്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. യെസ്, പറഞ്ഞോളൂ. I'm Abida speaking. I cannot speak in Malayalam. No problem. Go ahead. Very much interested in this business. Is it possible to do it in Riyadh? Okay, are you Malayali or you are from Saudi? I'm from India. I'm an Indian. I can understand Malayalam, but I cannot speak fluently. Okay. Yeah. Okay. As of now, you can sponsor Indian persons only. Indian people. Okay. Yeah, you can do business in Riyadh, no problem, but you can sponsor Indian persons only. And as of now, we are not operating. That means we have no godown, we have no infrastructure in Saudi or GCC countries. So as of now, we are introducing a business model. You can sponsor Indian persons, and whoever the ladies or friends they are living in India, they can purchase the products here. Hello. That is what the business model right now we have practiced. Hello. So, Yeah. Is there distributors here in Saudi Arabia? If you want to do it in Saudi Arabia, no. Yeah, we are planning for that. Due to Corona, it's a little bit delayed. Actually, we are planning 2020. We are planning to launch in the Middle East and South Asia also. But due to Corona, maybe it will take another 1 year. Yeah, because I'm staying here for the past 24 years, and I have good deals also. So, inshallah, I can do better, I think, because I have done this type of business. Yeah. Right now, right now, you just imagine. Suppose if you want to start a business in Saudi Arabia right now, we need such a huge capital and we need such a kind of infrastructure. But the beauty of this business, even you are sitting in Riyadh and you can develop your circle because you have a lot of circle in India. So Yeah. you can easily contact through WhatsApp, or you can easily contact whatever the communications you have. You can develop a network in India. And of course, we will give all the support in India. Whatever the training support, whatever the products and whatever they want, we can give very easily. Yeah, inshallah, I will start from tonight. I will take it. Yeah. Thank you. Thank you. Hi. Any more questions, please? Yeah. Next. Hello. Yeah, പറഞ്ഞോളൂ. Yeah, my name is Shihab. Actually, I'm a Keralite. I think there are a lot of people who cannot speak Malayalam. Let me speak in English. I had been into various network marketing businesses, QNet, Cosnet, and Vestige, and kind of things. But the problem is that they do not have a proper, they are not legitimate here. It's not a legitimate business as they have not registered here. They have not registered in the Ministry of Trade in Saudi Arabia. So how can we actually purchase your product, or how can we do that particular business here in Saudi? Is it possible for us to buy the products from here, being here in Saudi Arabia? Because our customers, our people, our network actually is here. Is it possible for us to do here? How is it if it is not registered here? How can we do it? It may not be.
No, as I'm already answered almost the same question the previous participant asked me. Right now, frankly speaking, we have no option to launch the company. That means to give the product in your area, that means Saudi Arabia as of now. Okay. Yeah, that's why I already told you. That means you can sponsor the Indian citizens only, and you can No. purchase the products from India. From India. And Yeah. we have to do business in India itself, not in Saudi. Yeah. Yeah, but you can expand your network. That means you can sponsor the people, whoever the citizenship in India, you can easily sponsor in Saudi Arabia and they can purchase the products in India. Because I think most of the persons very much contact in India. They have huge relationship in India. So through that way, that's the only way as of now. And do you have any plan to have a live? Yeah, we have very strong plan. I shared with you because we have already registered our headquarters in London and we have started little work to expand our network. The first step is to South Asia and the second is Middle East. That's what our plan. The first phase we are planning to launch Sri Lanka, Malaysia, Bangladesh, Nepal and all the South Asian countries, and the second phase is to Middle East. But unfortunately Corona happened, so then now I don't know what's going to happen. But definitely, I personally talk with company because I am one of the advisory council for Sunil Modi. So that's why I personally talk with him and the financial department. So company give me a simple target. That means if you meet a 1 crore volume from Middle East, definitely we will open them. So my humble request, please expand your network there, and if the volume at least we reach to 1 crore, definitely we can launch. Okay, thank you. Okay, thank Yes. you. Good evening. Hello. Hello. Yeah, yes, ചോദിക്കൂ. Yes. Hello. ചോദിക്കാം. Yes, okay. ഞാൻ ഫസ്റ്റിലി റിയാദിൽ നിന്നാണ്. I'm calling from London. Mr. Yes, Jita. tell me please. Yes. Yeah. Go ahead. Okay. Very impressive talk. I think it's very, very impressive indeed. I run a life care systems. I'm a professor of obstetrics and gynecology. My name is Maru. I run it from London as well as I also work in in Saudi Arabia. So we are planning to set up life care services to all people, including India. I have people who are going to join me in India and develop. And I'll be very glad to discuss with you the possibility of taking some business projects in some of your products to be used for life care for our customers. Yeah, of course. As of now, in wellness category, we have around 21 plus products. That's right. We are into life care is the future of healthcare. I think. Of course. I agree with you. 100% I agree with you. My humble request, you have to take some products and you have to experience the quality of our products. Sure. Yeah. Because we have into antioxidants, we have calcium, we have multivitamins, we have spirulina, flax oil. I'm British as well as I've been chosen for Saudi nationality, but Of course. basically I will be interested in working in my main area of work is I'm an obstetrician gynecologist. So Okay. Fine, sir. I have involved myself in business of looking after people for their health and life and well-being. And You have any office in London? Sorry, I'm in. You have office in London? I have an office in London and Okay. based in at the moment my house is in Okay. London. Inshallah, maybe 2021 we are expecting a grand launch at London. Oh, that's good. Keep me informed, and before that we will have some links together. Yeah. Sure. And before that, it's my humble request. You should experience the quality of our products, especially our wellness category. I think you have to contact Mr. Ubaidji for that My family products. was a doctor, so I think they will all be Yeah. Thank you. Okay, sir. Thank you. Keep in touch. Thank you. Yeah, keep in touch. Thank you. Okay. Any more question, please? ഹലോ. പറഞ്ഞോളൂ. ഓക്കെ, ഞാൻ അബ്ബാസ് റിയാദിൽ നിന്നാണ്. എനിക്ക് ജസ്റ്റ് ഈ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ ഒരു ആവറേജ് പ്രൈസ് ലെവൽ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുമോ? എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ പ്രൈസ് സ്ട്രാറ്റജി വരുന്നത്? ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. അതായത് ഇപ്പൊ നമുക്കിപ്പോ ഒരു 100 ഗ്രാം പേസ്റ്റിന്റെ നമ്മളുടെ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് MRP എന്ന് പറയുന്നത് 75 രൂപയാണ്. എക്സാമ്പിൾ ഐറ്റംസ്. പേസ്റ്റ് ഓക്കെ, ടൂത്ത് പേസ്റ്റ്.
ടൂത്ത് പേസ്റ്റിന്റെ പ്രൈസ് വരുന്നത് 75 രൂപയാണ് MRP. ബട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ പ്രൈസ് വരുന്നത് 64 രൂപയാണ്. യെസ്. അപ്പൊ നമ്മൾ നോർമൽ നമ്മളൊരു പ്രൊഡക്റ്റുമായിട്ട് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിൽ ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ എക്കണോമിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രൈസിംഗ് ആണ്. ഇത് DP പ്രൈസ് മാത്രമാണ്. പക്ഷേ ഇതിന്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കമ്പനി വിൽ ഗിവ് യു എക്സ്ട്രാ ഓഫേഴ്സ്. ഒരുപാട് എക്സ്ട്രാ ഓഫേഴ്സും കൂടെ നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നോർമൽ പ്രൈസിനേക്കാളും ഒരു 50% കുറവാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 40% 50% കുറവാണ് ബോധിക്കേണ്ട പ്രൈസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ബിക്കോസ് യു വിൽ ഗെറ്റ് എക്സ്ട്രാ സബ്സിഡി, യു വിൽ ഗെറ്റ് എക്സ്ട്രാ ഫ്രീ പ്രൊഡക്ട്സ്, യു വിൽ ഗെറ്റ് ലോയൽറ്റി ബെനിഫിറ്റ്സ്. ഇതൊന്നും നമുക്ക് ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടില്ല. ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എത്ര രൂപയാണ് MRP എന്ന് പറഞ്ഞാൽ MRP കൊടുത്ത് നമ്മൾ മേടിക്കണം. ബട്ട് മോദി കെയറിൽ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ലോയൽറ്റി ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉണ്ട്. ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പെർസെന്റേജ് നമ്മൾ കൂടുന്നു. നമ്മൾ 7% ഡിസ്കൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ അത് യു വിൽ ഗെറ്റ് അപ് ടു 22% ഓൾസോ. അപ്പോൾ പ്രോഡക്റ്റിന്റെ ക്വാളിറ്റി വൈസ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്വാളിറ്റി ഈസ് റിയലി ഗ്രേറ്റ്. ബട്ട് ഇന്ത്യൻ പ്രൈസ് ആക്ച്വലി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഇപ്പോഴത്തെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ പറ്റുന്നതാണ്. കാരണം ഓൾറെഡി ബിസിനസ് എല്ലാം ടോപ്പായി കിടക്കുന്ന അവസ്ഥയിലാണ്. പരമാവധി ആളുകൾ മാക്സിമം പ്രൈസ് ലെവൽ നോക്കിയിട്ടായിരിക്കും സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുക. മാനേജർ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ്. അപ്പൊ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ പരമാവധി 3-4 കൊട്ടേഷനെ ഓൾറെഡി ഇന്റർനാഷണൽ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് പ്രൈസ് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് വാങ്ങുന്ന ഒരാളാണ്. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ മറ്റും അതിനോട് ബേസ് ആയിട്ടുള്ള 3 പ്രൊഡക്റ്റ് അതിനോട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ക്വാളിറ്റി വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ബ്രാൻഡിനെ ബീറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു പ്രൈസിങ് വേറെ കമ്പനികൾക്കില്ല. ക്വാളിറ്റി വൈസ് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യാം 100%. ഞാൻ പറയട്ടെ, അതായത് ഇപ്പൊ നോർമൽ റെഗുലർ ഐറ്റംസ് വിച്ച് വി ആർ യൂസിംഗ് ദ നോർമൽ പർപ്പസ് ഇൻ അവർ ഹോം, ലൈക്ക് സ്പൈസസ്. ഓക്കെ, നമ്മള് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ സ്പൈസസ് എല്ലാം അവൈലബിൾ ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം അവൈലബിൾ അല്ല. നമുക്കിപ്പോ ആസ് ഓഫ് നൗ നമുക്കിപ്പോ മല്ലിപ്പൊടി, മുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി അങ്ങനെ ഒരു 6-7 മസാലകൾ മാത്രമേ വന്നിട്ടുള്ളൂ. ബട്ട് ഈ കമ്മിങ് ഒരു 4 മന്ത്സിൽ കുറെ വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ നിലവില് പ്രത്യേകിച്ച് കേരള മാർക്കറ്റിൽ ഇപ്പൊ കൂടുതൽ മലയാളികളാണ് ഇവിടെ സംസാരിക്കുക, അതുകൊണ്ട് പറയാം. കേരള മാർക്കറ്റ് ഈവൻ വിത്തിൻ 5 കിലോമീറ്ററിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസിൽ മിനിമം ഒരു 2 or 3 ഫ്ലോർ മിൽസ് അവൈലബിൾ ആണ്. അവരെല്ലാം ലോക്കൽ ഇത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വെരി ചീപ്പ് പ്രൈസ്. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ലോ പ്രൈസ് ഒരിക്കലും ക്വാളിറ്റി വൈസ് ഒരിക്കലും ആൾക്കാർക്ക് അവിടെ ഒരിക്കലും കമ്പയർ ചെയ്യാൻ ആരും ശ്രമിക്കൂല. കാരണം അവർക്ക് തൊട്ടടുത്ത് അപ്പുറത്ത് ഫ്ലോർ മില്ലിൽ നിന്ന് നല്ല പ്രൈസിന് സാധനം കിട്ടും. നോർമലായിട്ട് ഓൺലൈൻ മാർക്കറ്റിൽ നമ്മൾ ഇത് വാങ്ങുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഗുഡ് പ്രൈസ് ആയിരിക്കണം, ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി ആയിരിക്കണം. ക്വാളിറ്റി കൂടുതൽ നല്ലതാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രൈസ് കൂടുതൽ വാങ്ങാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലല്ല ഇപ്പോൾ കേരളം നിൽക്കുന്നത്. പിന്നെ അതുപോലെ ഇതിന് ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ടാവും. അതായത് നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആവറേജ് ഒരു ഫാമിലി ഒരിക്കലും ഒറ്റയ്ക്ക് 5000 അല്ലെങ്കിൽ 2000 3000 ഒറ്റയ്ക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യില്ല. ഒരു പക്ഷേ ഒരു 1000 വാങ്ങുള്ളൂ. ഇവിടെ ഒരു കാര്യം, നിങ്ങളുടെ പേര് എനിക്ക് അറിയില്ല, കാരണം നിങ്ങൾ മിസ്റ്റർ അബ്ബാസ്, നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ കാറ്റഗറി ഉൽപ്പന്നങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക്. അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു മാസം നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു പേഴ്സണൽ കെയർ വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് മന്ത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് FMCG വാങ്ങിക്കാം, നെക്സ്റ്റ് മന്ത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഹോം കെയർ വാങ്ങിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ സ്കിൻ കെയർ വാങ്ങിക്കാം. അങ്ങനെ ഒരുപാട് റേഞ്ച് ഓഫ് പ്രോഡക്ട്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ റെഗുലർ ആയിട്ട് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്ന ചിലപ്പോൾ 1000-2000 ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ മാത്രമായിരിക്കും. ഈവൻ 1000 റിയാലിന് ആരെങ്കിലും 1000 റുപ്പീസിന് ആരെങ്കിലും പർച്ചേസ് ചെയ്താൽ ഇതെങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ് അവർ വീട്ടിലോട്ട് ഡെലിവറിയില് എക്സ്ട്രാ ചാർജ്? ഇല്ല, രണ്ട് രീതിയിലുണ്ട്. അതായത് നിയർ ബൈ അവരുടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പോയിന്റ് അവരുടെ അടുത്താണെങ്കിൽ അവർക്ക് അവിടെ പോയിട്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ദെൻ 2000 തൊട്ടടുത്ത ഔട്ട്ലെറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഏകദേശം ഒരു 300 ഔട്ട്ലെറ്റ്സ് നമുക്കിപ്പോ കേരളത്തിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അവർക്ക് അവിടെ അടുത്തുള്ള ഔട്ട്ലെറ്റിൽ പോയിട്ട് അവർക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യാം. ഇനി അതല്ല ഓൺലൈനാണ് എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അബൌട്ട് 2000 റുപ്പീസിനാണെങ്കിൽ അബ്സല്യൂട്ട്ലി ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റില് പ്രൊഡക്റ്റ് ഡെലിവറി ചെയ്യും. ബിലോ 2000 ആണെങ്കിൽ മാത്രം 40 റുപ്പീസ് ചാർജ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ പ്രൊഡക്റ്റ് അവൈലബിലിറ്റിയും അങ്ങനെയാണ്. എല്ലാം അതിപ്പോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങളുടെ വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെ ഇപ്പൊ തന്നെ ഈ പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞ ഉടനടി അത് ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും. വൺ മോർ തിങ് ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാം കഴിയുന്നവരോട് എല്ലാവരോടുള്ള ഒരു റിക്വസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യു പ്ലീസ് വിസിറ്റ് ടീം ഗ്ലോബൽ MLM സിസ്റ്റം യൂട്യൂബ് ചാനൽ. അതിൽ ഈ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയെ കുറിച്ചും ഈ കമ്പനിയെ കുറിച്ചും ഒക്കെയുള്ള ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് വീഡിയോസ് എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ടീം ഗ്ലോബൽ MLM സിസ്റ്റം. ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ, അതായത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഒരാള് സാധനം വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാല് ആള് ഓൾറെഡി ജോയിൻ ചെയ്ത് ഓക്കെ സ്റ്റെപ്പ് ഇവൻ അവന്റെ കീഴിൽ വേറെ ആള് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ
അതായത് ഒരാൾക്ക് സാധനം വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാല് ഓൾറെഡി നിങ്ങളെ കാഴ്ചപ്പാടുള്ള ആള് ഓൾറെഡി മെമ്പറായി. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ പുള്ളിയുടെ വേറെ ആളെ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോ എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ഓപ്ഷൻസ് കിട്ടുന്നത്? ഇയാളെ നമ്പർ വെച്ചിട്ട് മറ്റൊരാൾക്ക് കൊടുക്കണോ അതോ ഇയാളെ ഓക്കെ, അതിന്റെ സിസ്റ്റം എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മള് മെമ്പർ ആയി കഴിഞ്ഞാല് നമുക്കൊരു നമ്പർ കിട്ടും. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഒരു എക്സാമ്പിൾ 1 2 3 4 5 6. ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ മിസ്റ്റർ അബ്ബാസിനെയാണ് ഞാൻ ഈ ബിസിനസ്സിലേക്ക് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അബ്ബാസിനെ ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ദർ ഈസ് എ കോളം സ്പോൺസർ. അപ്പൊ ആ സ്പോൺസർ കോളത്തിൽ ഞാൻ ഈ നമ്പറാണ് എഴുതുന്നത്. അപ്പൊ ഈ നമ്പർ ഞാൻ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അബ്ബാസിന്റെ സ്പോൺസർ ഞാനായിരിക്കും. ഓക്കെ, അബ്ബാസിന്റെ സ്പോൺസർ ഞാനായിരിക്കും. അതാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ ആര് സ്പോൺസർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും അതിലെല്ലാം ഈ പറയുന്ന പോലെ ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഈ നെറ്റ്വർക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ അടുത്താക്കാൻ സജഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ആള് നിങ്ങളുടെ നമ്പർ കൊടുക്കുക. നിങ്ങളുടെ സ്പോൺസർ ആയിരിക്കും, നിങ്ങളായിരിക്കും ആ വ്യക്തിയെ സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്നത്. ആ ആള് പർച്ചേസ് ചെയ്താൽ അതിന് ബെനിഫിറ്റ് നമുക്ക് വരുന്നുണ്ടോ? തീർച്ചയായിട്ടും വരും. അതിന്റെ എങ്ങനെ നോർമൽ പെർസെന്റേജ്? അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു ബിസിനസ് പ്ലാൻ പ്രകാരം നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ഒരു വരുമാനം നിങ്ങൾക്ക് വരും. അത് നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിൽ ടോട്ടലായിട്ട് കണക്കൂട്ടും. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ മുഖേന വരുന്ന ടോട്ടൽ ബിസിനസ് നിങ്ങളുടെയും കൂടെ ബിസിനസ് ആയിട്ടാണ് കമ്പനി കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് 5,000 പർച്ചേസ് ചെയ്യാതെ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരുമായിട്ടാണ് 5,000 അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയും ചെയ്യാം, അതിലും തെറ്റില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ പേഴ്സണലി പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങിച്ച് ഉപയോഗിച്ച് അതിന്റെ ക്വാളിറ്റി എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യണം. അതാണ് നമ്മുടെ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നമ്മൾ വെറുതെ ഒരു ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയാൻ പാടില്ല. കാരണം ഒരു ബിസിനസ്സിന് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു റൈറ്റ് സിസ്റ്റം, റൈറ്റ് മെത്തേഡ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാ പ്രൊഡക്റ്റും വാങ്ങിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണമെന്നില്ല. പക്ഷെ കുറച്ച് പ്രൊഡക്ട്സ് എങ്കിലും നമ്മൾ വാങ്ങിച്ച് നമ്മളൊന്ന് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുക അതിന്റെ ക്വാളിറ്റി എന്താണെന്നുള്ളത്. മറ്റെന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളുണ്ടോ? എല്ലാം ക്ലിയർ ചെയ്യണം. ചെക്കിൽ നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വരും. നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് മോദിക്കറുമായിട്ട് നമ്മൾ ലിങ്ക് ചെയ്യണം. സോ പേയ്മെന്റ് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ആവും. പർച്ചേസിന് ആൾക്ക് COD ആണോ അതോ ഓൺലൈൻ പേയ്മെന്റ് ആണോ? ഓൺലൈൻ പേയ്മെന്റ് ആണ്. COD ഇവിടെ ഇല്ല, ഇപ്പൊ നമുക്ക് കേരളത്തിൽ അവൈലബിൾ അല്ല. ഓൺലി മെട്രോസിൽ മാത്രമേ കമ്പനി അത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. Okay, Mr. Abbas, thank you. Okay. Next question, please. മറ്റെന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് 10 minutes. I sent my details to you, Mr. Yishal. Okay, and we will communicate. Who is speaking? Sure, we'll keep in touch. Maruf, yeah. I'm right on the top with a CC background. I will collect your feedback and your details. Okay, and we will come back with you. Thank you, sir. Thank you for joining. Hello, assalamu alaikum. ചോദിച്ചോളൂ. ഹലോ, കേൾക്കാം. ചോദിച്ചോളൂ. ഇപ്പോ മോഡി കെയറിന് റീറ്റെയിൽ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകൾ കേരളത്തിലുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. അതില് ഓരോ പ്രൊഡക്റ്റിനും MRP ഉണ്ടോ? എല്ലാ പ്രൊഡക്റ്റിനും നിങ്ങൾ പ്രോഡക്റ്റിൽ കാണുന്നത് MRP ആയിരിക്കും. പക്ഷെ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ പ്രൈസ് ആണ്. MRP നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഈ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ മോഡി കെയർ സ്വന്തം മാനുഫാക്ചേഴ്സ് ആണോ? മോദിക്ക് എല്ലാം ഇതിൽ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു 400-ലധികം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് എല്ലാ പ്രൊഡക്റ്റും നമ്മൾ തന്നെ ഓൺ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് പോസിബിൾ അല്ല. പക്ഷേ നമ്മൾ പറയുന്ന നമ്മുടെ ഫോർമുലേഷനിലാണ്, നമ്മൾ പറയുന്ന കണ്ടന്റിലാണ് നമുക്ക് വേണ്ടി കമ്പനികൾ ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് ആ ക്വാളിറ്റി വേറെ ഒരു കമ്പനിയിൽ നിന്നോ ബ്രാൻഡിൽ നിന്നോ ഒരിക്കലും ലഭിക്കില്ല. നമ്മളുടെ ഓൺ ക്വാളിറ്റി. ഇപ്പൊ ഞാൻ കേരളത്തില് ആലപ്പുഴ എന്റെ സ്വദേശം ആലപ്പുഴയാണ്. ആലപ്പുഴയിൽ നമ്മൾ ഒരു ബ്രാഞ്ചസ് ആണ് ഓപ്പൺ ചെയ്തെങ്കിൽ ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് എവിടെ നിന്നാണ് എനിക്ക് ആലപ്പുഴ എത്തുക? ഫ്രം എവിടെയാണ്? കൊച്ചിൻ വെയർഹൗസ്. കൊച്ചിയിൽ നമുക്ക് വെയർഹൗസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാ പ്രൊഡക്റ്റും കൊച്ചിൻ വെയർഹൗസിലേക്കാണ് വരുന്നത്. അവിടെ നിന്നാണ് ഔട്ട്ലെറ്റുകളിലേക്ക് പോകുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്റെ ഷോപ്പിൽ വാക്കിംഗ് കസ്റ്റമർക്ക് എനിക്ക് സാധനം സെല് ചെയ്യാം? കൊടുക്കാം. നോ പ്രോബ്ലം. ഓക്കെ, നോ പ്രോബ്ലം. Any more questions, please? തീർച്ചയായിട്ടും മറ്റെന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ലിയർ ചെയ്യൂ. ഓക്കെ, ഒരു 10 മിനിറ്റ് കൂടെ നമുക്കുണ്ട്. കൂടുതൽ ഇനി ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയണമെന്ന ആളുകൾക്ക് എൻ്റെ ഈ ഫേസ്ബുക്ക് പേജും റെഫർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ജിഷാദ് ബക്കർ ഒഫീഷ്യൽ എന്നുള്ള ഫേസ്ബുക്ക് പേജുണ്ട്. അതിലും ഒരുപാട് ഇവന്റുകളുണ്ട്. സോ യു ക്യാൻ ചെക്ക് ഇറ്റ് ഔട്ട്. ദെൻ യൂട്യൂബ് ചാനൽ അവൈലബിൾ, അതിലും ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാമുകളുണ്ട്.
അപ്പൊ അതിലൊക്കെ നിങ്ങൾ നിരന്തരം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാച്ച് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് മോർ ഐഡിയ അബൌട്ട് ദിസ് ബിസിനസ്. സാറേ ഇതിന്റെ സ്ഥാനം എവിടെയാണ്? ഇതിന്റെ ആസ്ഥാനം ഡൽഹിയിലാണ്. ആരാണ് ചോദിച്ചാൽ കാണാനില്ല. മലപ്പുറത്ത്. പിന്നെ സാറേ ഇതില് ഓരോരുത്തര് കീഴായിട്ട് തുടങ്ങുമ്പോ ഇതൊരു ചങ്ങല പോലെ ആയില്ലേ? ലോകത്ത് അതായത് അതന്നെ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നത്. അതായത് ഓരോ കണ്ണികളായിട്ട് ഓരോരുത്തർ എന്താവുന്നു ഇതിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഒരു മണി ചെയിൻ ബിസിനസിന്റെ ഒരു സാധ്യത ഇതിൽ വരുന്നില്ലേ? എന്താണ് മണി ചെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? അതായത് കുറെ ആള് ഓരോരുത്തർ കീഴായിട്ട് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് റൈറ്റ് എന്താണ് മണി ചെയിൻ? എന്താണ് മണി ചെയിൻ എന്ന് പറയൂ? മണി ചെയിൻ എന്ന് പറയുമ്പോ ഓരോരുത്തര് കീഴായിട്ട് തുടങ്ങുന്നതല്ലേ? ആണോ? ഇനി അങ്ങനെയാണെന്നാണോ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് മണി ചെയിൻ? അല്ല, എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല. അതാണ്. അപ്പൊ എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല എന്ന് പറയരുത്. അങ്ങനെ മണി ചെയിൻ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കണ്ടേ? മണി ചെയിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കോ യാതൊരു പ്രാധാന്യമില്ലാതെ മണി സർക്കുലേഷനാണ് മണി ചെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ? മണി സർക്കുലേഷൻ, അതായത് ആളുകളെ നമ്മൾ ചേർത്തുക, ആളുകളെ മണി അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്റ്റിന് പകരം മണി സർക്കുലേഷൻ ആയിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ചിലപ്പോൾ ലോ ക്വാളിറ്റി പ്രൊഡക്ട്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഓവർ വാല്യൂ പ്രൈസിങ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്ട്സോ, ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആളുകളെ ചേർക്കുന്നതിന് പണം തരുന്ന ബിസിനസ്സിനെയാണ് മണി ചെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ നിങ്ങൾ ആളുകളെ ചേർത്തിയാൽ മോദിക്കർ നിങ്ങൾക്ക് പണം തരില്ല. വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഞാൻ പറയാം. നിങ്ങൾ ടേൺ ഓവർ ബിൽഡ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ മോദിക്കർ നിങ്ങൾക്ക് വരുമാനം തരുള്ളൂ. മനസ്സിലായി? പിന്നെ ആളുകളെ ചേർക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടാണ്. ആളുകളെ ചേർക്കാതെ, ദാറ്റ് മീൻസ് ആളുകൾ വരാതെ ലോകത്ത് ഒരു ബിസിനസ്സും ഉണ്ടാവില്ല. എല്ലാ ബിസിനസിന്റെയും അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ആളുകളാണ്. അപ്പൊ ഈ ആളുകൾ വരുന്നതിനല്ല ഒരു ബിസിനസ്. ഒരു എക്സാമ്പിൾ, ഒരു ഹോട്ടലിലേക്ക് കുറെ ആളുകൾ വന്നാൽ ആ ഹോട്ടലിന് വരുമാനം ഉണ്ടാവില്ല. വന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും കഴിക്കണം, എന്നിട്ട് കാശ് കൊടുക്കണം. അപ്പോഴാണ് അവിടെ ബിസിനസ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ മോദിക്കറിലേക്ക് വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാശ് കിട്ടില്ല. മോദിക്കറിലെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നിങ്ങൾ വാങ്ങിക്കണം. അപ്പൊ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ക്യാഷ് കമ്പനിക്ക് കൊടുക്കുന്നു. ആ ക്യാഷാണ് കമ്പനി നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത്. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ ഇതാണ് ഈ പറയുന്നത്. ഇത് അദ്ദേഹം ചോദിച്ച ചോദ്യം വളരെ സിമ്പിൾ ആണെങ്കിലും എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാവരും ഇതൊന്നും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. കാരണം ഒരുപാട് ആളുകൾ ഈ ഒരു പ്രൊഫഷനിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ ഇങ്ങനെ ഐത്തം കൽപ്പിച്ചൊക്കെ നിൽക്കുന്നത്, ഇതെന്തൊക്കെയോ ഒരു അങ്ങനത്തെ ഒരു ബിസിനസ് ആണെന്നുള്ളത്. പഴയ ഫ്രണ്ട്സ്, ഫ്രാങ്ക്ലി സ്പീക്കിംഗ്, ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഞാനൊരു മാസം GST പേ ചെയ്യുന്നത് അറൌണ്ട് ഒരു 2.5 to 3 lakh rupees ആണ്. ഒരു മാസം ഞാൻ GST അടയ്ക്കുന്നത്. So you just think about what's about my income. And this is the beauty of network marketing. This is the beauty of Modicare business. Last year മാത്രം Modicare company എനിക്ക് തന്നത് 1.60 crore ആണ്. Last 5 years, I am the top earner of Modicare in Kerala and South India also. And I am one of the top earner in top 15 across the country also. And I am coming from a very ordinary background. ഞാൻ ഗുരുവായൂരിനടുത്ത് തൈക്കാട് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് എൻ്റെ വീട്. കഴിഞ്ഞ 1 വർഷം മുമ്പ് പോലും ഞാനത് വളരെ അഭിമാനത്തോടെ പറയാണ്. ഒരു മഴ പെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചോരുന്ന ഒരു ഓടിട്ട വീട്ടിലാണ് ഞാൻ താമസിച്ചിരുന്നത്. ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾ തൈക്കാട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അന്വേഷിച്ച് മനസ്സിലാവും. ആ ചോർച്ചയുള്ളത് കൊണ്ട് ഒരു ടാർപ്പാളിയും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് വീടിന്റെ മുകളിൽ. എൻ്റെ ഉമ്മയുടെ വിദ്യാഭ്യാസം 4ാം ക്ലാസ്സാണ്. എൻ്റെ ഉപ്പയുടെ വിദ്യാഭ്യാസം 5ാം ക്ലാസ്സാണ്. ഒന്നുകൂടെ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ ജോലി ചെയ്തിരുന്നത് കമ്പനിയിലാണ്. ജോലി ചെയ്തിരുന്നത് കാജ കമ്പനിയിലാണ്. അവർക്ക് 7 മക്കളുണ്ട്. അപ്പൊ 7 മക്കളും കാജ ബീഡി കമ്പനിയിലെ ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും എങ്ങനെയാണ് ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. ഐ വിഷ് ടു ബിക്കം എ ഡോക്ടർ, ബട്ട് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഐ ഡ്രോപ്ഡ് മൈ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡിഗ്രി ആൻഡ് ഐ ജോയിൻഡ് ഫോർ ഡിപ്ലോമ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്. സോ ഐ എം കമ്മിങ് ഫ്രം എ വെരി ഓർഡിനറി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആൻഡ് ഐ പ്രൗഡ് ടു സേ, വളരെ അഭിമാനത്തോടെ ഞാൻ പറയാണ്. സോ അങ്ങനെ വരുന്ന ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നുള്ള ഞാൻ ഇന്ന് കമ്പനിയുടെ ഗ്ലോബൽ ബ്ലാക്ക് ഡയമണ്ട് ഡയറക്ടറായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ that is the power of Modicare business. ഞാൻ ഏത് സദസ്സിലും ഏത് ആൾക്കാരുടെ മുന്നിൽ ഞാൻ ഇത് പറയും. മനസ്സിലാവുന്ന ഞാൻ പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, നമ്മൾ നെറ്റ്വർക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രി അല്ലെങ്കിൽ Modicare ബിസിനസിന്റെ പവർ എന്താണെന്നുള്ളത് റിയലൈസ് ചെയ്യും. Nobody understand the power of network marketing. Nobody understand the power of Modicare business. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാനത് എൻ്റെ സ്വന്തം ലൈഫിലൂടെ ഞാനത് പ്രൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഐ ഹാവ് വിസിറ്റഡ് സോ മെനി ഇന്റർനാഷണൽ countries like Malaysia, Thailand, Singapore, Russia, London,
സോ മെനി കൺട്രീസ്. എവ്രി ഇയർ ഞാൻ എൻ്റെ ഫാമിലിയുടെ കൂടെ ഞാൻ ഇന്റർനാഷണൽ ട്രിപ്പ് പോകുന്ന ആളാണ്. 2 വർഷം മുമ്പ് ഞാൻ എൻ്റെ ബ്രാൻഡ് ന്യൂ ജീപ്പ് കോമ്പസ് പർച്ചേസ് ചെയ്തു. ആൻഡ് ഐ ഹാവ് എ ഗ്രേറ്റ് സർപ്രൈസ് ഫോർ യു. ജസ്റ്റ് വെയിറ്റ് ഫോർ ഐ തിങ്ക് അനദർ 2-3 weeks. And now I am living in a luxurious flat. It's worth around 1.3 crores. And in my team, I have created more than 30 millionaires. Those who earn more than 1 lakh, 2 lakh, 3 lakh, 4 lakhs per month. And this is my right hand. I really love this, my hand. You know why? Because I have gifted more than 60 brand new cars in my team. Hey, good evening. This is about Yes, my please. ചോദിക്കൂ. എനിക്കൊരു എന്റെ പേര് സന്തോഷ്. ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മുടെ നാട്ടിലിപ്പം ഒരു ഷോറൂം ഇതിനായിട്ട് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ബൾക്കായിട്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എനി സ്പെഷ്യൽ മോർ ഡിസ്കൗണ്ട്? No. ആക്ച്വലി നമ്മൾ ട്രഡീഷണൽ ബിസിനസ് മോഡലായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ കമ്പയർ ചെയ്യരുത്. കാരണം ഇതൊരു ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടൊരു ബിസിനസ് മോഡലാണ്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ നാട്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഷോപ്പ് എടുക്കണമെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പോയിന്റ് എന്നാണ്. ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്മോൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്, അതായത് ഒരു 25,000 ഡെപ്പോസിറ്റ്, ഒരു 1 month സ്റ്റോക്ക് നിങ്ങൾ എടുക്കണം, ഒരു ഷോപ്പ് വേണം, ഒരു ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ, ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് ആൻഡ് പ്രിന്റർ. കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഔട്ട്ലെറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് 1.75 lakhs ഉള്ളത് മേ ബി 3 lakhs or 5 lakhs വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം. അല്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇത് ട്രഡീഷണൽ ബിസിനസ് മോഡലായിട്ട് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത് ഇതേപോലെ ഒരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ആണ് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മേ ബി നമ്മുടെ അവിടെ വരുന്ന കസ്റ്റമേഴ്സ്, ഇതിന് മേ ബി ഒരു 500-1000 കസ്റ്റമേഴ്സ് നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ ഈ 1000 കസ്റ്റമേഴ്സും അവിടെ വന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ റെഗുലർ ആയിട്ടൊരു വോളിയം നമുക്ക് വരും. പക്ഷെ ആ 1000 കസ്റ്റമേഴ്സ് ഒരിക്കലും അവർ നമ്മളുടെ മാത്രം കസ്റ്റമേഴ്സ് അല്ല. കാരണം തൊട്ടപ്പുറത്ത് വേറൊരു ഷോപ്പ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരങ്ങോട്ട് പോകും. പക്ഷെ ഇവിടെ മോദി കേരള ഒരു ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, വൺസ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ നമ്മളൊരു നെറ്റ്വർക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ മേ ബി ഒരു 500-1000 പേരുടെ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. ആ 1000 പേരും നമ്മുടെ നെറ്റ്വർക്കിന്റെ പാർട്ടാണ്. കാരണം അവർക്കും ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്, നമുക്ക് പിന്നെ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ചേർക്കപ്പെടുന്ന ഓരോ കസ്റ്റമറിനും പെട്ടെന്ന് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് സാധനം കൊടുക്കാനായിട്ടുള്ളൊരു, അതായത് നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്ത് വന്നു വരുന്ന ആ താമസം ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് അവിടുന്ന് തന്നെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാനും ഉള്ള ഒരു സൗകര്യമാണ്. അത് നമ്മുടെ സ്റ്റോക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് കൂട്ടാം. മേ ബി ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ 3 ലക്ഷം 5 ലക്ഷത്തിന്റെ സ്റ്റോക്ക് നമുക്ക് എടുക്കാം. കാരണം നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി സ്റ്റോക്ക് പോയി എടുക്കേണ്ട കാര്യമല്ല. കമ്പനി ഡോർ സ്റ്റെപ്പിൽ അത് ഡെലിവറി തരും. കമ്പനി, അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഒരു 50 lakhsന്റെ അല്ല, ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഒരു 50,000 ബില്ലിംഗ് നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ നമ്മുടെ കറന്റ് സ്റ്റോക്കിൽ നിന്ന് ആ പ്രൊഡക്റ്റ് കസ്റ്റമർക്ക് പോകും. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം വെയർ ഹൗസിൽ നിന്ന് 50,000 സ്റ്റോക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യും. നമുക്കൊരു ബേസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ബേസിൽ അവർക്ക് കുറെ കൂടെ കോൺഫിഡന്റ് ആവും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും അത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. അത് നമുക്ക് അത് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഷോറൂം എനിക്ക് കിടപ്പുണ്ട് വെറുതെ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് ചോദിച്ചത്. എവിടെയാണ്? അത് കൊല്ലം ചവറ. അവിടെ നിയർ ബൈ ഔട്ട്ലെറ്റ്സ് ഇല്ല. നിയർ ബൈ നമ്മുടെ ടൈറ്റാനിയത്തിന്റെ നേരെ അടുത്ത ജംഗ്ഷനാണ്. അവിടെ ഇപ്പൊ KSF കിടന്നത് അവരിപ്പോ ഒഴിവായി. KSF കുറെ കൂടെ വലിയ ബിൽഡിംഗ്, എനിക്ക് 900 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ആണ് എന്റെ ഒരു ബിൽഡിങ്. അപ്പം അവരിപ്പം നേരെ അവർക്കിപ്പോ 2500 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് വേണ്ടത് കൊണ്ട് അവരത് ഇപ്പം പുതിയൊരു ബിൽഡിംഗ് എടുത്തിട്ട് ലാസ്റ്റ് വീക്ക് അവരത് ഒഴിവായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ ഇനി ആർക്കും വാടക കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. അപ്പം അവിടെ ഒരു ചെറിയ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ആലോചന. മോദി കേരള ഔട്ട്ലെറ്റുകൾ അവിടെ നിയർ ബൈ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് ആലോചിക്കാവുന്ന കാര്യമാണ്. പക്ഷെ അപ്പോഴും എന്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ സജഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു ഹ്യൂജ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിലേക്ക് നമ്മൾ പോകേണ്ട കാര്യമില്ല. മിനിമം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്. അതെ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. താങ്ക് യു സർ. Thank you guys. With your permission, നമുക്ക് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാതാലോ? എന്തെങ്കിലും ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഉണ്ടോ? ഒറ്റ സെക്കൻഡ്. ഞാൻ മുഹമ്മദ് സോമാലിയിൽ നിന്നാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. മൈ ഗോഡ്. സാറേ, പിന്നെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സംസാരം കൂടുതൽ കേട്ടില്ല, കുറച്ച് ലാസ്റ്റാണ് ജോയിൻ ചെയ്തത്. എങ്കിലും പിന്നെ നമ്മുടെ ഒരു ചെറിയ ഗ്രാമത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ടൗണിൽ നമ്മളൊരു ഔട്ട്ലെറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ അതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് പിന്നെ ഇതേ ഔട്ട്ലെറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയുമോ? അതോ? ഇല്ല. ആസ് ഓഫ് നൗ നമ്മളിപ്പോ 3 കിലോമീറ്റർ ആണ് കമ്പനിയുടെ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് പറയുന്നതെങ്കിലും നമ്മൾ പറയുന്നത് അത് 5 കിലോമീറ്ററിലാണ് നമ്മളിപ്പോ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. കമ്പനിയുടെ പോളിസി പ്രകാരം 3 കിലോമീറ്ററിൽ വേറെ ഔട്ട്ലെറ്റ് വരില്ല. അത് ഒരിക്കലും വേറെ ഔട്ട്ലെറ്റ് കൊടുക്കില്ല. പക്ഷെ നമ്മളത് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ഹെൽത്തി റിലേഷൻഷിപ്പിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു 5 കിലോമീറ്റർ ആണ് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത്.
താങ്ക്സ്. താങ്ക് യു. ഓക്കെ, ഇനിമോർ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്ത ആവർത്തന വിരസത ഉണ്ടാക്കാത്ത പുതിയ ചോദ്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? പ്ലീസ്. എന്ത് ചോദ്യത്തിനും നമ്മുടെ മറുപടി റെഡിയാണ്. ഇപ്പൊ നാട്ടില് സമയം വളരെ അധികമായിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഫ്രീ ആണ്. അല്ല, അതൊന്നും വിഷയമല്ല. ഗുഡ് ഈവനിങ് ജിഹാദ് സർ. എന്റെ പേര് അഞ്ജു. സുബി എന്നാണ് എന്റെ ഒഫീഷ്യൽ നെയിം. അപ്പൊ ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കാനുണ്ട് സാറേ, നമ്മളിപ്പം ലേഡീസ് ഇവിടെ ഓൺലൈൻ ബിസിനസ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതായത് എക്സാമ്പിൾ ഡ്രസ് മെറ്റീരിയൽസ്, ആക്സസറീസ്, ബാഗ്, അങ്ങനത്തെ നമ്മൾ ഓൺലൈൻ ബിസിനസ്സുകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമുക്കത് വരുന്ന അപ്പൊ പക്ഷെ നമുക്ക് നാട്ടിൽ നിന്നും അത് കിട്ടുന്ന നമുക്ക് അവിടെ ഒരു സെല്ലറും ബയറും നാട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ഒരു കോൺട്രാക്ട് ബേസിൽ എടുത്തിട്ട് ബേസിൽ അത് വരുന്ന ഗുജറാത്ത്, അങ്ങനെ പല സപ്ലൈസ് ഉണ്ടാവും നമുക്ക്. അവിടുന്ന് വരുമ്പോൾ നമ്മളിത് വാട്സപ്പിലൊക്കെ സ്റ്റാറ്റസ് ഒക്കെ ഇടുന്നു, നമ്മുടെ യൂട്യൂബ്, ഫേസ്ബുക്ക് അങ്ങനെയുള്ളടത്ത് ഓർഡർ എടുക്കുന്നു, അങ്ങനെ നമ്മൾ ബിസിനസ് ചെയ്യണം. അപ്പം നമ്മളിപ്പോ ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിനെ നമ്മൾ ബിസിനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ഞാനിപ്പം നാട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് ആംബെ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പേര് പറഞ്ഞ വേറൊരു കമ്പനിയെ പറയുന്ന മോശമാണ്. ബട്ട് ആംബെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരെണ്ണം എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഈവൻ സൗദിയിൽ നമുക്ക് വെസ്റ്റീജ് എന്നൊരു കമ്പനി ഉണ്ട്. അവർക്ക് ഇവിടെ ഓഫീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ലൈസൻസ്ഡ് കമ്പനിയാണ്. അപ്പൊ ഇവർ രണ്ടിലും നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു ഓർഡർ എടുത്തു, അത് നമ്മൾ പേഴ്സണലി എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സാധനം കിട്ടുന്നു. പിന്നെ ഒരു 2 പേരായി 3 പേരായി കഴിയുമ്പോൾ ഇതിന്റെ സാധനം വരുന്നതിന്റെ ആ ഒരു പ്രോപ്പർ ഡെലിവറി പോസിബിൾ ആവുന്നില്ല. അതുപോലെ പേയ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നതിലൊക്കെ നമുക്ക് ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് നമ്മൾ അതൊക്കെ ഡ്രോപ്പ് ഓൺ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോ പബ്ലിസിറ്റി കൊടുക്കുകയാണ്. ഇപ്പം എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ ആംബെയുടെ എനിക്കറിയില്ല, ഇവിടുത്തെ നമ്മളിപ്പം അവരുടെ ആ ഒരു പ്രൊഫൈലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടേതായ രീതിയിൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇഷ്യൂ വന്നാൽ, ഇവൻ ആളുകൾ പല വിധമാണല്ലോ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഇപ്പം യൂട്യൂബിലൊക്കെ നമ്മളൊരു പ്രൊഡക്റ്റിനെ പറ്റിയിട്ട് പരിചയപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മളൊക്കെ പേഴ്സണലി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രൊഡക്റ്റിനെ പരിചയപ്പെടുത്തും. അത് മാർക്കറ്റിങ്ങിൽ ഒരുപാട് അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രശ്നമില്ല. പക്ഷെ ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിനെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്തുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും വന്നാൽ നമുക്ക് അത് കമ്പനി അതിന് റെസ്പോൺസിബിൾ ആകുമോ? ഇതിപ്പോ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പോ ഇവിടെ, അതായത് നിങ്ങളുടെ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഇപ്പൊ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബിസിനസ്സിന് തന്നെ അതേ മോഡൽ കേരളത്തിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതല്ലേ ചോദിക്കുന്നത്? ഇല്ല, നമ്മളെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇത് നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ എടുക്കുന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡെലിവറി നാട്ടിൽ തന്നെ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ സൗദിയിലെ ആൾക്കാര് നാട്ടില് നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് ഇതേ മോഡൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള എല്ലാ സർവീസും നമ്മൾ തരാം. അതിന് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. ബിക്കോസ് അതിനുള്ള, അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ ഫീൽഡിലാണ് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിന് പാരലായിട്ട് കമ്പനിക്ക് ഒരു സംവിധാനമുണ്ട്. ഒരു സിഒ ഉണ്ട്, അതിന്റെ താഴെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഉണ്ട്, റീജിയണൽ സെക്രട്ടറി, അതുപോലെ ഏരിയ സെയിൽസ് മാനേജർ, കേരള സ്റ്റേറ്റ് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊരു ASM ഉണ്ട്, ഏരിയ സെയിൽസ് മാനേജർ ഉണ്ട്. പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് വരുന്ന ഏത് ക്വയറി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിനെ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്തോളൂ, അതുകൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും. പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഡെലിവറി പോസിബിൾ ആവും. നോർമലി 4 to 7 days ആണ് നമ്മൾ ഡെലിവറിക്ക് പറയുന്നത്. ഡെലിവറിക്ക് പറയണം. പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി ചോദിച്ചിട്ട്, ഇപ്പം ഞാൻ പേഴ്സണലി ആദ്യം ഒരു 5,000 അല്ലെങ്കിൽ 10,000 റിയാലിന് റുപ്പീസിന് പർച്ചേസ് ചെയ്തു വിചാരിക്കാം. അതിപ്പം ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് തന്നെ വേണമെന്നില്ല, നമ്മൾ പല പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് വാങ്ങി നമ്മൾ വെച്ചു. വീണ്ടും ഞാൻ വേറൊരാളെ ചേർക്കാണ്ട് ഞാൻ തന്നെ ഇപ്പം പറയണേ എനിക്ക് ഇന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് വേണം എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അവരുടെ റെഫറൻസ് എടുത്തിട്ട്, അപ്പൊ എന്റെ ബിസിനസ് വോളിയം കൂടുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ഞാൻ പകരം ആളെ ചേർക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ എനിക്ക് ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാവും ഇതില്? അതായത് രണ്ട് രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഈ ബിസിനസ്സിനെ നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഒന്ന്, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളുടെ പേഴ്സണൽ ബെനിഫിറ്റിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രൊഡക്ട്സ് എടുക്കുന്നു, ഡിസ്കൗണ്ട്സ് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നു, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ. രണ്ട്, ഒരു ലിബറേജ് വേണോ വേണ്ടോ, ഇതിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു ആൻസർ എടുക്കണം. അതായത് നമുക്കൊരു പാസീവ് ഇൻകം ആവശ്യമുണ്ട്. അതായത് നമ്മളുടെ അഭാവത്തിൽ നമ്മളുടെ ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ ബിസിനസ് അവേഴ്സ് നമുക്ക് വേണം എന്നാണ് ഉത്തരം ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ സ്പോൺസർ. വേണ്ട എന്നാണ് ഉത്തരം ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ അല്ലല്ലോ, അങ്ങനെ ചോദിച്ചതല്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഞാനിപ്പോ ബിസിനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്കിപ്പോ ഡ്രസ്സിന്റെ ഞാൻ ബിസിനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് അൽഹംദുലില്ലാ നല്ല ബിസിനസ് ഉണ്ട്. ഇവൻ എനിക്ക് നല്ല ഇപ്പം ഒരു ഫെസ്റ്റിവൽ സീസൺ വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈദ് കളക്ഷൻസ് ഓൾറെഡി ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നാട്ടിൽ നിന്നും നമുക്ക് ആൾക്കാർ അവർ ജസ്റ്റ് അവരുടെ മെഷർമെന്റ് നമുക്ക് തരും. നമ്മളതനുസരിച്ച് സാധനം അവരുടെ വീടുകളിൽ ഡെലിവറി ചെയ്യും. അവർ ചോദിക്കും എത്ര ദിവസം, 7 വർക്കിംഗ് ഡേയ്സ് നമ്മൾ പറയും, അല്ലെ 15 വർക്കിംഗ് ഡേയ്സ്. തിരിച്ച് ഡാമേജ് ഉണ്ട്, തിരിച്ച് നമുക്ക് റീസെൻഡ് ചെയ്യാം. ഇതാണ് എന്റെ പോളിസി. നമുക്ക് അത് സെയിൽ കിട്ടും.
അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് എന്റെ ബിസിനസ് വോളിയം കൂട്ടാം, പക്ഷെ ഞാൻ ആളെ ചേർത്തില്ലെങ്കിലും ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടോ എന്നേ അല്ല, സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഞാൻ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ബിസിനസ് മോഡൽ പ്രകാരം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ആദ്യത്തെ ഒരു കുറച്ച് ബെനിഫിറ്റുകൾ നമുക്ക് പേഴ്സണലി എൻജോയ് ചെയ്യാം. പക്ഷേ നമുക്ക് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ, അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഡയറക്ടർ ബോണസ്, അതുപോലെ LPG ലീഡർഷിപ്പ് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ബോണസ്, കാർ ഫണ്ട്, ഹൗസ് ഫണ്ട്, ഇതിലേക്കൊക്കെ നമ്മൾ പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ടീം എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ വരുന്നത്. മനസ്സിലായോ? അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കാരണം അത് വേറെ ഒന്നുമല്ല, നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആ ഒരു ടീം വർക്കിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ ഇപ്പം ഞാൻ ഗ്ലോബൽ ബ്ലാക്ക് ഡയമണ്ടാണ്, ഐ ആം ഗെറ്റിംഗ് എ വെരി ഗുഡ് ഇൻകം. പക്ഷേ എനിക്ക് ഇൻകം കിട്ടുന്നത് പറയുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ ടീമിൽ കുറേ ആളുകൾക്ക് വരുമാനം ആളുകൾക്ക്. അപ്പം ആ ഒരു വെൽത്ത് റീഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനാണ് ആക്ച്വൽ നെറ്റ്വർക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഇൻഡസ്ട്രി ലോകമഹായുദ്ധങ്ങൾ വന്നിട്ട് പോലും ഇത് തളരാത്തത്. ഞാൻ എൻ്റെ പേഴ്സണൽ എക്സാമ്പിൾ പറയാം. ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ 6 വർഷത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ ഡിമോണിറ്റൈസേഷൻ കണ്ടു, GST കണ്ടു, ദെൻ പ്രളയം 2 തവണ പ്രളയം കണ്ടു, ഇപ്പോൾ കൊറോണ കണ്ടു. ഇതൊരു ഭയങ്കര കേസ് സ്റ്റഡിയാണ്. നമ്മൾ ആ അർത്ഥത്തിൽ പഠിക്കണം. കാരണം ഇപ്പോൾ കുറേ പല ഡിഫറെൻറ്റ് പെർസ്പെക്റ്റീവുകൾ ആളുകൾ ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പിലുള്ളതുകൊണ്ട് പറയാം. ഈ ബിസിനസ് എന്തുകൊണ്ട് വളരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വെൽത്തിന്റെ റീഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനാണ്. ബാക്കിയുള്ള ബിസിനസ്സുകളിലേക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ വെൽത്ത് ഒരാളിലേക്ക് സെൻട്രലൈസ് ചെയ്യപ്പെടുക. അവിടെ ഒരു മുതലാളി ഉണ്ടാവും, ബാക്കി തൊഴിലാളികളാണ്. ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല. ഇവിടെ വെൽത്ത് റീഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യപ്പെടുക. അതായത് കമ്പനി ഗ്രോ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഒരുപാട് ആളുകളിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. അതേസമയം തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരാൾ ജോയിൻ ചെയ്തു, 2 പേരെ ചേർത്ത്, 2 പേര് 4 പേരെ ചേർത്ത്, 4 പേര് 10 പേര് ചേർത്ത്, ആ പരിപാടിയാണെങ്കിലും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാം ഒന്നിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് പിരമിഡ്. അതിനാണ് പിരമിഡ് മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത്, ബൈനറി ബിസിനസ് മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ മോദി കെയർ അങ്ങനെയല്ല. മോദി കെയറിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ റീഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ആംഗിളിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ കാണാമെന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. എനിവേ ദാറ്റ്സ് എ ഗുഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. മോഡി കെയറിന്റെ സക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ടീം വർക്ക് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാത്തവര് വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് കടന്നു വരേണ്ടതാണ്. 050946097. ആ ഒരു വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ എല്ലാവരും വരേണ്ടതാണ്. പ്ലീസ് നമ്പർ ഒന്നുകൂടി പറയോ? 050946097. ഉബൈദരമാണ്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇനി എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ബന്ധപ്പെടാം. എനി ടൈം ഈ നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെട്ടാൽ മതിയല്ലോ സാർ? എനി ടൈം. അവസാനമായിട്ടൊരു റിക്വസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ GCC കമ്പനീസ് ഒരു നല്ല നെറ്റ്വർക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക. ഈ പറയുന്ന എന്താ പറയുക, ഇൻഷാല്ല എത്രയും പെട്ടെന്ന് കൊറോണ ഒക്കെ മാറട്ടെ. ഒരു മാറി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പഴയ സ്റ്റേജിലേക്ക് വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക്, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ, ഒരു 1 crore ബിസിനസ് എനിക്ക് മന്ത്ലി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം നിങ്ങൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ definitely we will launch in GCC very soon. Inshallah. We'll work together. ഞങ്ങള് ദുബൈയിലാണ് സാർ. ദുബായ് ഞാൻ പറയുന്നത് എനിക്ക് അക്രോസ് എനിക്ക് വന്നാൽ മതി. ഞാൻ പറയുന്നത് ഇത് ഞാൻ എന്റെ കമ്പനിയുടെ ഫിനാൻസ് ഹെഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡീലാണത്. ബിക്കോസ് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ടൈം ഞങ്ങളുടെ അഡ്വൈസറി കൗൺസിൽ മീറ്റിന് പോയപ്പോൾ മിസ്റ്റർ സമീർ മോദിയായിട്ട് ഞാൻ സംസാരിച്ച സമയത്ത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഫിനാൻസ് ഹെഡായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു, എൻ്റെ ഒരുപാട് ബ്രദേഴ്സും സിസ്റ്റേഴ്സും ഒക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ GCC സെറ്റിൽഡാണ്. അപ്പം എനിക്ക് അത്രയധികം കോളാണ് എനിക്ക് വരുന്നത്. ഇപ്പം നോർമലി എൻ്റെ എവറി വീക്ക് എൻ്റെ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാംസിലാണെങ്കിൽ പോലും ഒരുപാട് ആളുകൾ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പുറത്ത്. ഇപ്പം ആസ് ഓഫ് നൗ എനിക്ക് ദുബായിലും ഇതുപോലെ ദുബായ്, മസ്കറ്റ്, കുവൈറ്റ്, ബഹ്റൈൻ, സൗദി അറേബ്യ, മലേഷ്യ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ ആളുകളുണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്ക് എല്ലായിടത്തും അറ്റ് ടൈം ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പം ഞാൻ GCCയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞ സമയത്ത് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് ഒരു 1 crore ബിസിനസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ലോഞ്ച് ചെയ്യാമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. എനിക്ക് നിങ്ങളോടുള്ള ഒരു റിക്വസ്റ്റ്, കാരണം ഇത്രയും വലിയൊരു ഗ്രൂപ്പിനോട് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇതുപോലൊരു പ്രോഗ്രാമിലൂടെ സംസാരിക്കുന്നത്. ബാക്കിയെല്ലാം ചെറിയ ചെറിയ സ്മോൾ ഗ്രൂപ്പ്സ് ആണ് ഉണ്ടാവുക. പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു മിസ്റ്റർ ഉബൈദ് ഇടവണ്ണ ഒരു മികച്ച സംഘാടകനാണെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം ഈസ് എ സച്ച് എ പവർഫുൾ പേഴ്സണാലിറ്റി. അപ്പോൾ എന്തായാലും എനിക്ക് ഉബൈദിക്കാടൊക്കെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, ഈ ബിസിനസ് നമുക്ക് ഒരു വലിയ രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. കാരണം ഞാനത് പറയാൻ കാരണം, വെറും സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള വീട്ടമ്മമാർ പോലും എൻ്റെ ടീമിൽ 50,000 1 ലക്ഷം മാസം വരുമാനം പറ്റും. സാധാരണക്കാരികളായിട്ടുള്ള വീട്ടമ്മമാർ, അതായത് വെറും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ 8ാം ക്ലാസ് പഠിച്ചവരും 10ാം ക്ലാസ് പഠിച്ചവരും അല്ലെങ്കിൽ പഠിപ്പില്ലാത്തവരും ഒക്കെ. അപ്പോൾ പല ഡിഫറെൻറ്റ് ലെവലിലുള്ള ആളുകളാണ് ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ ബിസിനസ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ദെയർ ലൈഫ് ഈസ് വെരി സേഫ്. അപ്പോൾ അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ബിസിനസ്സിനെ ഞാൻ ആ ഒരു പാഷനേറ്റ് ആയിട്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പാഷനേറ്റ് അപ്രോച്ച് കൂടിയാണ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എൻ്റെ ഇതുവരെയുള്ള സംസാരം കേട്ടപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പവർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എനിക്കുള്ള ഒരു റിക്വസ്റ്റ്, ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക്
ഇൻഷാല്ലാ across the globe നമുക്കൊരു വെൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം. കാരണം സമ്പത്ത് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് സമ്പത്തുള്ളവരെ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയും. ദാരിദ്ര്യം ഒന്നിനും പരിഹാരമല്ല. സമ്പത്ത് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ if you have a wealthy person, then only you can create wealthy situations around you. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ സമ്പത്ത് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അതിന് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഹെൽപ്പും എൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാവും. As a trainer, as a coach, as a direct selling entrepreneur, definitely I can support you very well. ഇന്നത്തെ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടെ നന്ദി പറയുന്നു. എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ വലിയ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവട്ടെ, വലിയ വിജയങ്ങൾ ഉണ്ടാവട്ടെ. Thank you very much. Thank you for your motivation, sir. Okay, really thank you, sir. എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടോ ഇനി? ഒന്നുമില്ലല്ലോ. നമുക്ക് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം with your permission. Thank you. വളരെ സ്പോണ്ടാനിയസ് ആയിരുന്നു താങ്കളുടെ ഓരോ വാക്കുകളും. ഒക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും താങ്കളുടെ പ്രതീക്ഷക്കൊപ്പം നമ്മുടെ പ്രവാസ ലോകത്ത്, പ്രത്യേകിച്ച് സൗദി അറേബ്യ, അതിനുശേഷം ഓരോരോ രാജ്യങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ ടീം വർക്കായിട്ട് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതായിരിക്കും. നമ്മുടെ വോട്ട് ഓഫ് താങ്ക്സിന് വേണ്ടി ക്ഷണിക്കുന്നു സുബി സജൻ, പ്ലീസ്. മാഡം സുബി. ഹലോ, ഗുഡ് ഈവനിങ് എവ്രിവൺ. അസ്സലാമു അലൈക്കും. ആദ്യം തന്നെ മിസ്റ്റർ ഒബൈദിക്കാക്ക് നമുക്ക് ഒരുപാട് താങ്ക്സ് പറയാം. കാരണം ഒബൈദിക്ക ഈ ഒരു കൊറോണ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് സൗദിയിലുള്ളവർക്ക് അറിയാം എത്രത്തോളം ആക്റ്റീവായിട്ടും ആളുകളെ എന്താ പറയുക, ഒരു ടൈം പോലും വെറുതെ ഇരിക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ല. ഫുൾ ടൈം നമ്മൾ എൻഗേജ്ഡ് ആവണം എന്നുള്ള ഒരു മനസ്സോടുകൂടി നമ്മളെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്ന ഒരാൾ. ഇപ്പൊ കൊറോണ ആയപ്പോൾ തന്നെ എന്തൊക്കെ രീതിയിലാണ് നമ്മളെ എൻകറേജ് ചെയ്യുന്നത്, ജേർണലിസം കോഴ്സസ്, അതുപോലെ ഇങ്ങനെയുള്ള വെബിനാർസ്, സെമിനാർസ്, അങ്ങനെ ഓരോ രീതിയിലും പുള്ളി നമ്മളെ എൻകറേജ് ചെയ്തിട്ട് മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരാളാണ്. അപ്പോൾ ഒബൈദിക്കാക്ക് ഒരുപാട് നന്ദി ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാം കണ്ടക്ട് ചെയ്തതിന്. അത് അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ജിഹാദ് സാർ. ഇപ്പം ജിഹാദ് സാറിന് ഞാൻ ഒരുപാട് സ്പീച്ചസ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഓൺലൈനിൽ കേൾക്കാറുണ്ട്. അതുപോലെ യൂട്യൂബ് ചാനൽസിൽ കാണാം. ജിഹാദ് സോറി അപ്പൊ കാണാറുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ ചിലത് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ബോറിംഗ് ആയിട്ടൊക്കെ തോന്നും. പക്ഷെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് ഒരു പോസിറ്റീവ് വൈബാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത്. കാരണം നമ്മുടെയൊക്കെ സ്വപ്നങ്ങൾ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങളൊക്കെ നേടിയെടുക്കാം അല്ലേ എന്ന് തോന്നിപ്പോവും. അത്ര എന്താ പറയാ പോസിറ്റീവായിട്ട് നമ്മളിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എത്തിക്കാന്ന് പറയില്ല. എന്നാൽ ഇത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ അത് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എത്തിക്കും എന്നുള്ള അത് ചിലവരുടെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മളിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിച്ചു തന്ന് നമുക്ക് എല്ലാ സപ്പോർട്ടും തരുന്ന സാറിന് ഒരുപാട് നന്ദി. ഇങ്ങനെ ഒരു സമയം നാട്ടിൽ നല്ല ലേറ്റ് ആയി, എന്നിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ഒരു ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് നമ്മളിലേക്കൊക്കെ ഇത് എത്തിച്ചതിന് ഒരുപാട് നന്ദി. സാറിന്റെ ചാനൽസും അതുപോലെ തന്നെ പേജൊക്കെ എല്ലാവരും വിസിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കൂടുതൽ ഇൻഫോർമേഷൻസ് അതിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഷെനിൽ കുമാർ, അതുപോലെ അബ്ദുൽ അഹദ്, രണ്ടുപേർക്കും ഒരുപാട് നന്ദി. അവരും അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസും അവർ വന്ന വഴികളും അവർ നേടിയ ആ ഒരു നേട്ടങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ബ്രീഫ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ചെയ്തവർ പറയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ഈ എന്താ പറയുക വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പം അവർക്കും ഒരുപാട് നന്ദി, ഇത്രയും സമയം നമുക്ക് വേണ്ടി സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസസ് നമുക്കായി ഷെയർ ചെയ്തതിന്. സോ വൺസ് അഗൈൻ താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ, നമ്മുടെ EMT ന്യൂസ് ടുഡേ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ 10,000-കണക്കിന് ആളുകളാണ് ഇത് ഷെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിന്റെ മാറ്റങ്ങൾ, അതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടായിരിക്കും ഇൻ കമ്മിങ് ഡേയ്സ്. ഓക്കെ, പ്രതീക്ഷിക്കാം. നമുക്ക് വളരെ പ്രതീക്ഷയോടെ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. എല്ലാവിധ ഭാവങ്ങളും പിന്തുണയും പ്രാർത്ഥനകളും. നന്ദി, നമസ്കാരം. പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി, നമസ്കാരം. വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ സജീവമാവുക. ഇതിന്റെ എല്ലാ